Welcome dear students. We can start our April 4th evening shift problems. So first question, given that inverse trigonometric functions assume to the principal values x, y be two real numbers and that cos inverse x minus sin inverse y equal to alpha, where alpha lies between minus pi by 2 and pi. That's actually in our fourth quadrant. Then the minimum value of x square plus y square plus 2xy sin alpha is. ഒരു ഇച്ചിരി ട്വിസ്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ. ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലബ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എളുപ്പം ഇതിനെയും കൂടി നമുക്ക് കോസിലിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് മൈനസ് പൈ ബൈ 2 മൈനസ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യലാണ് പണി ആൽഫ. ദർഫോർ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് minus pi by 2 plus cos inverse y is equal to alpha. Therefore, cos inverse x plus cos inverse y is equal to alpha minus pi by 2. So when you have this one, we can choose the sum of these two. What about this? This will be a single cos inverse of, cos inverse x plus cos inverse y is x root 1 minus x square into root 1 minus y square. So this will be xy minus root of 1 minus x square root 1 minus y square is equal to alpha minus pi by 2. Therefore, xy minus root 1 minus x square into 1 minus y square is equal to cos of alpha minus pi by 2. This alpha is minus pi by 2 and this, when you are subtracting this one will be in the second quadrant and that should be easily converted as a minus sin alpha. Why it is minus sin alpha? You can see minus pi by 2 less than alpha less than pi is given. So minus pi by 2 minus pi by 2 less than alpha less than plus pi minus pi by 2. So this will be more than minus pi and less than pi by 2. So it is purely in our second quadrant. This. So for this you can see the complementary function and that should be minus sin. This is only the significance of that condition which is given to you. So we can see because of that in third and second quadrant that we can easily choose this expression there. So xy plus sin alpha is equal to square root of 1 minus x square into 1 plus y square. Now squaring it will becomes x square y square plus 2xy sin alpha plus sin square alpha is equal to 1 minus x square into 1 minus y square. So expanding it is 1 minus y square minus x square plus x square y square is taken. So we can cancel this 2 term and choose this x square and y square to left side. Then x square plus y square plus 2xy sin alpha is equal to 1 minus sin square alpha. This is cos square alpha. So cos square alpha is non-negative. That means this number lies between 0, 1 because maximum of sin alpha is 1 and that is non-negative means the least value is equal to 0. So we can see x square plus y square plus 2xy sin alpha is belongs to 0, 1. Requirement is what is minimum? Minimum of x square plus y square plus 2xy sin alpha is equal to 0. This is our required answer which is given in our fourth option. Now second question. Here you can see there is a parabola. This. And when x is equal to 0, y is minus 1 and when x is equal to 1 by 4 it is this. So here there is a line. This line is y is equal to 4x minus 1 and this is y square is equal to 2x. And less than and beyond this will provide you the required region as this 2. This is the region. So whenever you have this much region, then we can choose this situation as by simply identifying this number y
and that number this. So if it is equal to B and that should be A, then required area is equal to integral y is equal to A to y is equal to B. One line is this, x1 minus x2 into dy. This will provide this expression as our x2 equation, and this will provide the expression as x1 form. So the straight line region and subtracting, you know that I subtract these two regions, this region and that region. I just subtract that from this total. For that, you need to find what is that A. They are the point of intersection. For that, we can equating these two. You know, y square is equal to 2x and y is equal to 4x minus 1. We can apply it. So this is 2y square is equal to 4x, and at the same time we can see y is equal to 4x minus 1 can be subtracted, will give 2y square minus y is equal to 1, or 2y square minus y minus 1 equals 0. That is actually y minus 1 into 2y plus 1 is equal to 0 is the equation. Then y is equal to minus 1 by 2 is 1 point and 1 is another point. So here this is A and that is B. So this is our required condition. This is minus 1 by 2 and that should be 1. So the required area, which is equal to integral minus 1 by 2 to 1 y plus 1 minus 2y square divided by 4 dy. This we can written as in the form 1 by 4 integral minus 1 by 2 to 1 y square by 2 plus y minus 2y cube by 3 minus 1 by 2 to 1. We can integrate and after we can replace this 2, which will be 1 by 4 into 1 by 2 into 1 minus 1 by 4, this upper and lower limit here, plus 1 minus minus 1 by 2 minus 2 by 3 into 1 minus minus 1 by 8 is equal to 1 by 4 into 1 by 2 into 3 by 4 plus 3 by 2 minus 2 by 3 into 9 by 8. That is equal to 1 by 4 into 3 by 8 plus 12 by 8 minus 6 by 8. 3 cancel, you got 6 by 8. So among that all, it is 1 by 4 into 3 plus 12 minus 6 divided by 8, or 9 by 32, which is given in our first option. Here A is given as 1, 2, 0, 1 and B is 1 plus adj A, adj square, etc. adj raised to 10. Then the sum of all elements of the matrix B. ഒരു ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഈ അഡ്ജ് ഞാനൊരു സി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. ലെറ്റ് adjoint A is equal to C. Then B becomes I plus C plus C square plus etc. plus E raised to 10. This we can write in the form sigma R is equal to 0 to 10 CR. Now I just find what is adjoint of A. It is given as A is 1, 2, 0, 1. So adj A is the transpose of 1, this and here it is equal to 0 and this minus 2 and 1, that should be transpose. So it is equal to 1 minus 2, 0, 1. This is the adjoint A or C. Now I just find C square. C square is equal to 1 minus 2, 0, 1 into 1 minus 2, 0, 1. Open this as this row, this one, and minus 2 and minus 2. So minus 2 plus minus 2, then 0 and this one is equal to 1, 2 into minus 2, 0, 1. Again C cube is equal to 1, 2 into minus 2, 0, 1 into 1, 2, 0, 1. Again I expand, this will be 1 and here
this minus 2 plus 2 into minus 2, then 0 and 1 will be here. That's 1, 3 into minus 2 and 0, 1. So this is C cube. So we can similarly write down C4. C raised to 4 is equal to 1, 4 minus 2, 0, 1. So generally C raised to R is equal to sigma R equal to 0, 10. C raised to R is 1 minus 2R, 0, 1. Now we can make the sum. How to make the sum? That's actually B. B is equal to matrix of sigma 1, 0 to 10, sigma minus 2, 0 to 10, R, and sigma 0 to 10, 0, and sigma 0 to 10, 1. You know, from 0 to 10 there are 11 times, so 11, 1 should be added 11. And here it is minus 2 into 10 into 11 divided by 2, that should be minus 100, then 0 and 11. So B contains this element 11 minus 110, then 0, 11. So sum of all elements of B is equal to 11 plus minus 110 plus 11, that's equal to minus 88. So here we can choose the sum. You can see when you add them there are 11 terms, and that should be starting from 0. So 0 up to 10 means 10. So 10 into 11 by 2 will give the sum of that all terms, and 2 will give you there. Okay. Now the answer of the option is minus 88, second option. Right. Now fourth question. Lambda positive, theta be the angle between the vectors A bar and B bar, and A plus B and A minus B mutually perpendicular. Then the values of 14 cos theta the whole square. So a small lengthy question. You can see A bar plus B bar dot A bar minus B bar equal to 0. Why? Because they are mutually perpendicular. So spanning it is equal to A square minus B square equal to 0, or A square is equal to B square. What to say? A is equal to 1, A square is 1 plus lambda square plus 9 is equal to B square is 9 plus 1 plus 4. So this implies that lambda square is equal to 4, or lambda is equal to plus or minus 2. Given lambda is positive, therefore lambda equal to 2. We can choose lambda equal to 2. A bar becomes I plus 2j minus 3k, and B bar is equal to 3i minus j plus 2k. So cos theta is equal to A bar dot B bar divided by mod A bar mod B bar. So A bar dot B bar is 3 minus 6 divided by root of 1 plus 4 plus 9 into root of 1 plus 4 plus 9. That should be, so 5 minus 5 divided by 14. This is cos theta. So cos theta is minus 14, then for 14 cos theta is equal to minus 5. Then 14 cos theta, the whole square is equal to 25. Which is given our second option. Okay. Let f of x be integral 0 to x t plus sine 1 minus e raised to t dt. Then what about this f? So you can see this written as in the form limits x tending to 0, integral 0 to x t plus sine 1 minus e raised to t into dt, all divided by x cube. So when you are applying 0, integral 0 to 0 is 0. So totally it is 0 by 0 form. So L'Hopital rule can be applied. When you apply L'Hopital rule, you can see Leibniz rule for differentiation is also applied. So using L'Hopital rule and Leibniz rule, this will be x plus sine of 1 minus e raised to x divided by 3x square. So limit extending to 0, x plus sine of 1 minus e raised to x divided by 3x square. ഇതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ L'Hopital ഒന്നും കൂടി കൊടുക്കാം.
ഈ ഇത് തീരുന്നോളം വരെ ചെയ്യാം. അതർവൈസ് വി ക്യാൻ എക്സ്പാൻഡ് ദിസ്. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഐ പുട്ട് ദം ലോപിറ്റൽ അഗെയിൻ. ദാറ്റ് ഇസ് എ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ടു 0 1 പ്ലസ് cos of 1 minus e raised to x into minus e raised to x divided by 6x. So again applying L'Hopital rule here, it is equal to limits extending to 0. We can do directly it as minus e raised to x into cos of 1 minus e raised to x divided by 6x. Now I applying hospital rule, that is limit extending to 0, differentiate, that is 0 minus product rule is applied, that is e raised to x into minus sine of 1 minus e raised to x into minus e raised to x, the derivative of the cos, plus cos of 1 minus e raised to x into derivative e raised to x is here, all divided by 6. Now we can put x is equal to 0. So here it is equal to 1 into sine 0, that's 0, then totally it is out, plus a cos 0 into 1 divided by 6. So it is a minus 1 by 6, which will be given in our first option. PQ be a chord of parabola y square equal to 12x and midpoint of PQ be at 4 1. Then which of the following point lies on the line passing through the point P and Q? ഇവിടെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ പോയിന്റും ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് മിഡിൽ പോയിന്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലെങ്തിയാണ്. എന്നാൽ ഇവർ പറയുന്ന ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ വി ക്യാൻ ഈസിലി ഡു ദിസ് പ്രോബ്ലം. കോഡ് ഹാവിങ് മിഡിൽ പോയിന്റ് x1 y1. ഇപ്പോൾ കോഡ് ഹാവിങ് മിഡിൽ പോയിന്റ് x1 y1 എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് എനി കർവ് എന്നൊക്കെ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എസ് ഈക്വൽ 0 is any curve, then corresponding t1 equal to 0 is shifting by x1, y1, etc. And s1 equal 0 is also the shifted coordinate. Then equation of PQ, chord having middle point x1, y1, midpoint x1, y1 is t1 equal to s1. You know, this work for circle, parabola, ellipse, hyperbola, anywhere. So simply what our equation s represented by the form y square minus 12x. This is a simple equation. Then t1 is equal to y1 minus 12 into x plus x1 by 2. x1 is equal to y1 square minus 12x1. This is actually ss1. Now your x1 y1 is x1 y1 is given as 4 comma 1. So you simply replacing 4 and 1, then it will give you the answer as y into 1 minus, this is 6. 6 into x plus 4 is equal to 1 minus 12 into 4. That is y minus 6x minus 24 is equal to minus 47. So y minus 6x equal to 23, minus 23. This simplifies that 6x minus y minus 23 equal to 0 is PQ. So after using t1 equal to s1, you can easily find the equation of PQ. But you need this expression is t1 is equal to s1 will contain the chord having middle point x1 y1. അത് പരാബോള ആണെങ്കിലും മാറ്റി എഴുതാം, എലിപ്സ് ആണെങ്കിലും മാറ്റി എഴുതാം, ഹൈപ്പർബോള ആണെങ്കിലും മാറ്റി എഴുതാം. മാറ്റി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിലേതാണ് പോയിന്റ് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. നോക്കി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ 6x മൈനസ് വൈ മൈനസ് 23 ഈക്വൽ 0 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എനിവേ നോക്കുക. ഇവിടെ 6 ഇവിടെ കൊടുത്താൽ 18 അല്ലേ, 18ഉം 21ഉം കൂടി കുറച്ചാൽ ആകത്തതല്ലെന്ന് കിട്ടി. പിന്നെ എക്സിന് 2 കൊടുക്കുക, 12 അത് കുറച്ച് -9 അല്ലെന്ന് കിട്ടി. പിന്നെ 3/2 കൊടുക്കുക, അപ്പോൾ 9 അതുമല്ല 16ഉം കൂടി കൂട്ടിയാൽ പറ്റില്ല. ദെൻ 1/2 കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ പോയിന്റ് നോക്കിയാൽ 1/2 കൊടുക്കുമ്പം 6 × 1/2 മൈനസ് വൈ മൈനസ് 23 നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഇത് 3 ആണ്. 3 മൈനസ് വൈ മൈനസ് 23 ഈക്വൽ 0. സോ വൈ ഈക്വൽ ടു -20 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഓൺലി 1 പോയിന്റ് 1/2, 20 ഇസ് ദാറ്റ്. 4ാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് അവർ എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം കോഡ് ഹാവിങ് മിഡിൽ പോയിന്റ് x1 y1 എടുക്കുക, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ കോഡ് ഹാവിങ് മിഡിൽ പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം T1=1 കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇത് ഇച്ചിരി ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു ട്രഡീഷണൽ വേയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ഇത് മാക്സിമം മിനിമം ഒക്കെ അല്ലേ കാണുന്നത്. മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം വാല്യൂസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ ഇതിൻ്റെ നേച്ചറും കൂടി യൂസ് ചെയ്ത് വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം, ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് കളയാവുന്ന. റൂട്ട് കളയണമെങ്കിൽ x-2 ഒരു സയൻസ് കത്തിറ്റ ആകുക, 4 - x ഒരു കോസ് കത്തിറ്റ, ആ രീതിയിലിട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നൊരു വഴി ഇതുണ്ട്, ഇങ്ങനെയാണ്. പുട്ട് x = 4 sin square θ + 2 cos square θ. ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. ഇതിൽ സാധനം എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കോസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ്റെ ചെറുതെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട്. അതിന് x-2 ഉണ്ട്, 4 - x ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. x-2 എന്ന് പറയുമ്പം 4 sin square θ + 2 cos square θ -2 ആണ്. 4 sin square θ -2 × 1 - cos square θ വരും. ഇത് വീണ്ടും sin square θ ആണ്. സോ 2 sin square θ എന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പോൾ 2 sin square θ ആണ് വരേണ്ടത്. ഇതാണ് കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ x-4 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 4 - x എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 4 - 4 sin square θ -2 cos square θ എന്ന് വരും. ഇത് 4 cos square θ -2 cos square θ ആണ്. അത് 2 cos square θ വരും. അപ്പോൾ ഇതിൽ f(x)നെ ഞാനൊരു g(θ) എന്ന് പറയുകയാണ്. പുതിയ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി മാറ്റി. സോ g(θ) എന്ന് പറയുന്നത് 3 × √2 cos square θ x² - 2 എന്നുള്ള 2 sin square θ. യെസ്, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. 2 sin square θ പ്ലസ് √2 cos square θ. ഇവിടെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മോഡലസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വേണം കൊടുക്കുക. 3 √2 × mod cos θ പ്ലസ് √2 × mod sin θ. ഇത് മോഡ് ഇവിടെ സൈൻ, അവിടെ കോസ്, റൈറ്റ്. ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ മാക്സിമം എടുക്കാനായിട്ട് നോ പ്രോബ്ലം ആണ്. രണ്ടും പോസിറ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം സ്ക്വയറിങ് ആൻഡ് ആഡിങ്. സോ മാക്സിമം ഓഫ് g(θ) എന്ന് പറയുന്നത് 3 √2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് √2 സ്ക്വയർ തന്നെയാണ്. = 9 × 2 + 2 ആണ്. 20 കിട്ടും. ദിസ് ഇസ് മാക്സിമം ഈസ് ആക്ച്വലി ബീറ്റ ഇസ് എ മാക്സിമം വാല്യൂ. ഓക്കെ, പക്ഷെ മിനിമം ഒരു പ്രശ്നമാണ്. എനിക്ക് രണ്ടിൻ്റെയും പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ 0 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 1 ആവും. അതുപോലെ ഇവിടെ 0 എടുത്താൽ അത് 1 ആവും. പക്ഷെ അല്ലാതെ ഒരു മിനിമത്തിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ എടുക്കാനായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ചില വാല്യൂസ്, അതായത് പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് എടുക്കുമ്പം 3 √2a പ്ലസ് √2b എന്നാണ് വരേണ്ടത്. a ബിലോങ്സ് ടു 0,1 b ബിലോങ്സ് ടു 0,1. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന വാല്യൂ. പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് 0 എടുക്കുക, മറ്റോ 1 ആയിപ്പോവും. സൈനും കോസിൻ്റെയും പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മിനിമം കിട്ടാനായിട്ട് നോക്കുക. ഇത് 1 അത് 0 ആകുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇത് 0 അത് 1 ആകുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ട്. രണ്ടും എടുത്താലും നോക്കി ഈ രണ്ട് കേസിൽ, അതായത് ഇവിടെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് 3 റൂട്ട് കിട്ടും. അതിനേക്കാൾ കുറവാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എമംഗ് ദം, ഇപ്പോൾ a cos θ + b sin θ ഇങ്ങനെ വരുമ്പം ബിയുടെ കോഷ്യൻ്റ് ചെറുതാകുന്നതാണ് ടോട്ടലി മിനിമം ആകുക. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് 1 ആക്കിയാൽ മതി. സോ ഇത് മിനിമം വാല്യൂ ഒരു ലോജിക്കലി നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. അല്ലാതെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പോകണ്ട. ഉണ്ടോ, ഇത് 2 പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ചേർത്തിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ 2 പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുമ്പം തീറ്റ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ സൈൻ തീറ്റയുടെയും കോസ് തീറ്റയുടെയും കണ്ടീഷൻ ഒരു വേരിയേഷൻ വരുത്തുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം അതിലേതാണോ 0 ആകുമ്പം നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ മിനിമം ആവുന്നത് അതെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ sin 1 cos 0 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് 3 √2 sin 0 cos 1 ആകുമ്പോൾ √2 കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും മിനിമം വരുന്ന √2 ആണ്. സോ ഈ മിനിമമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സോ ദ മിനിമം ഓഫ് g(θ) എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് √2 ആണ്. ദിസ് ഇസ് ആൽഫ. ഇങ്ങനെയാണ്. സോ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് √2 ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് √20. ഇവിടെ നമ്മൾ റൂട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ബീറ്റ എടുക്കാൻ. ഇവിടെ റൂട്ട് വരാനായിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി √2 റൂട്ട് ബീറ്റ ആണ്. സോ യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 ബീറ്റ സ്ക്വയർ ആണ്. 2 + 2 × 20. യെസ്, ദാറ്റ്സ് = 42 എന്നാണ് വരിക.
സോ 42 എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ ഒന്നാമത് കിടപ്പുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. എ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ജെ പ്ലസ് കെ ആണ്. ബി ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2i പ്ലസ് 4j മൈനസ് 5k ആണ്. ഡി ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബാർ പ്ലസ് സി ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ മോഡ് ബി ബാർ പ്ലസ് സി ബാർ. യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എ ഡോട്ട് ഡി 1 എന്നുണ്ട്. അപ്പം ബി പ്ലസ് സി തന്നെ വേണം ആദ്യം എടുക്കാൻ അല്ലേ. ബട്ട് സി ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ, അതിനകത്തൊരു എക്സ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, 2j പ്ലസ് 3k ആണ്. സോ ബി ബാർ പ്ലസ് സി ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു ഐ പ്ലസ് 6j minus 2k. So mod b bar plus c bar is equal to square root of x plus 2 the whole square plus 36 plus 4 root of x plus 2 the whole square plus 40. ഇതാണ് നമ്മുടെ മോഡുലസ്. ഗിവൺ ദാറ്റ് എ ബാർ ഡോട്ട് ഡി ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ എ ബാർ ഡോട്ട് ബി ബാർ പ്ലസ് സി ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ മോഡ് ബി ബാർ പ്ലസ് സി ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ഇത് സിംപ്ലൈസ് ആയിട്ട് എ ബാർ ഡോട്ട് ബി ബാർ പ്ലസ് സി ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് ബി ബാർ പ്ലസ് സി ബാർ. ഈ മോഡ് ബി ബാർ ആണ് ഈ കണ്ടേക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്കിത് കാണാം, എ ഡോട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഐ പ്ലസ് ജെ പ്ലസ് കെ ഡോട്ട് എക്സ് പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു ഐ plus 6j minus 2k is equal to x plus 2 the whole square plus 40. So dot എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ x plus 2j that is equal to 6 minus 2 is equal to square root of x plus 2 the whole square plus 40 ആണ്. So expand and you can see the answer, that is equal to x plus 6 the whole square is equal to x plus 2 the whole square plus 40. That is x square plus 12x plus 36. So x square plus 4x plus 44. x square cancel ആയിപ്പോവും. So 8x is equal to 8 implies that x is equal to 1. So x 1 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സി ബാർ നമുക്കിങ്ങനെ ഐ പ്ലസ് 2j plus 3k എന്ന് കൊടുക്കാം. You want to find a bar cross b bar dot c bar ആണ്. That is box ABC ആണ്. ഇതിൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് 1 1 1 a യുടെ വാല്യൂ, b 2 4 minus 5, c യുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ 1 2 3. Now we can find this determinant. ഇത് ഇച്ചിരി ലെങ്തി ആണ്, ഇത്രയും കണക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണ്ടേ. So 1 into 12 minus 10 minus 1 into 6 minus 5 plus 1 into 4 minus 4. So 22 minus 11 plus 0 is equal to 11 എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുക. ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആവുന്നത്. നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9. വെരി ട്രഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റർവൽ -1 to 1 cos ax alpha x divided by 1 plus 3 raised to x dx. ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ ടേക്ക് y ഈസ് ഈക്വൽ മൈനസ് എക്സ്. ഇതപ്പോൾ dy എന്നുള്ളത് മൈനസ് ഡി എക്സ് ആവും. ഇത് ഷിഫ്റ്റ് ആവും. സോ ഐ ബിക്കംസ് ഇൻ്റർവൽ 1 to -1 cos ആൽഫ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഡി വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ 1 plus 3 raised to minus y. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഈ മൈനസ് ഇവിടെ കോസ് മൈനസ് തീറ്റ കോസ് തീറ്റ തന്നെയാണ്. മൈനസ് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് തന്നെ -1 to 1 കൊടുക്കാം. കോസ് ആൽഫ എക്സ് ആക്കാം, വൈ എക്സും സെയിം ആണ്, പ്ലസ് 1 3 raised to minus x ആണ്. 3 raised to minus x നിങ്ങൾക്ക് 1/3 x എടുത്തിട്ട് എൽസിയം പോലെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഐ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ദർഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ -1 to 1 3 raised to x ഇൻറ്റു കോസ് ആൽഫ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ 3 raised to x plus 1 എന്നാണ് ഡി എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഐ ഇൻ്റർവൽ -1 to 1 കോസ് ആൽഫ എക്സ് ബൈ 1 plus 3 raised to x ഡി എക്സ് ആണ്. സോ വെൻ യു ആഡ് ദിസ് 2, ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2i
for I plus I is interval single minus 1 to 1 3 raised to x cos alpha x plus cos alpha x divided by 1 plus 3 raised to x dx. ഇതിൽ cos alpha കോമൺ ആക്കുമ്പോൾ 2i is equal to interval minus 1 to 1 cos alpha x into 3 raised to x plus 1 divided by 3 raised to x plus 1 dx. We can cancel this two term. That is 2i is equal to 2 into integral 0 to 1 cos 2 alpha dx. 2 alpha, sorry, alpha x dx. Alpha x dx. ഈ 2 cancel ആയിപ്പോവും. So we have I is equal to cos alphയുടെ sin alpha x divided by alpha 0 to 1 ആണ്. So this will become sin alpha divided by alpha. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. പക്ഷേ given this alpha is equal to 2 by pi. This answer 2 by pi ആണ്. Therefore alpha is equal to ഈ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വിച്ച് will corresponding to alpha. You know sin pi by 2 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണം ആൽഫ അത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. ആൽഫ പൈ ബൈ 2 ആണെങ്കിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ പൈ ബൈ 2 ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ബൈ 2 എന്ന് കൊടുക്കണം. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് 1. സോ 1 ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ബൈ 2 എന്നുള്ളത് 2 ബൈ പൈ ആയിട്ട് മാറുമ്പം ഈ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും. ആൻഡ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ ഇനി സോൾവ് ചെയ്യാൻ സൈൻ ആൽഫയെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാനൊന്നും പോകണ്ട. അത് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ കഴിയും. ആൽഫ ഇസിക്കൽ ടു വാട്ട് പൈ ബൈ 2. അത് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ട്. Now question number 10. The coefficient of x raised to 4, x raised to 5 and x raised to 6 in the expansion of 1 plus x all raised to n are in arithmetic progression. Then maximum values of n. ഇവിടെ നമുക്ക് x raised to 4ൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് n c 4 ആണ്, മറ്റത് n c 5 ആണ്, n c 6 ആണ്. ഇത് എ പിയിലാകുമ്പം 2 into n c 5 is equal to n c 4 plus n c 6 ആണ്. ഇത് ഈ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണ്, എന്നിട്ട് അതിൽ മാക്സിമം എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായ മാർഗ്ഗം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ 2 into n ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ 5 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു n മൈനസ് 5 ഫാക്ടോറിയലാണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു n ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ 4 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു n മൈനസ് 4 ഫാക്ടോറിയലാണ് പ്ലസ് n ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ 6 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു n മൈനസ് 6 ഫാക്ടോറിയലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ചിലതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും. നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മോഡിലുള്ള എല്ലാ n ഫാക്ടറുകളും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. ഇത് ക്യാൻസൽ കളയാം. പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n മൈനസ് 6 ഫാക്ടറിലാണ്. ഈ 4 ഫാക്ടറിലും ചെറുതാണ്. സോ ഡിവൈഡിങ് ബൈ ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും 4 ഫാക്ടറിലും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം, n മൈനസ് 6ഉം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. സോ 2 ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടുന്ന് 4 ഫാക്ടർ ആയാൽ 5 ഉണ്ടാവും ഇൻറ്റു n മൈനസിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് n മൈനസ് 4 ഫാക്ടർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കിടക്കുന്ന n മൈനസ് 6 ആണ് കളയേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് n മൈനസ് 5 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് n മൈനസ് 6 ഫാക്ടർ എടുക്കുക. സോ ഇറ്റ് ഇസ് n മൈനസ് 5 എന്ന് വരും. n മൈനസ് 5 ഫാക്ടറിൽ എന്ന് പറയുന്നത് n മൈനസ് 5 ഇൻറ്റു അതിൽ കുറവുള്ള n മൈനസ് 6 ഫാക്ടറിലാണ് വരേണ്ടത്. n മൈനസ് 4 ഫാക്ടറിൽ എന്ന് പറയുന്നത് n മൈനസ് 4ഉം n മൈനസ് 5ഉം പിന്നെയാണ് n മൈനസ് 6 ഫാക്ടർ. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ n മൈനസ് 6 എല്ലാത്തിനും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാവുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഈ 5 ഇവിടെ വരും, ഈ 4 പോയിട്ട് മറ്റേ 1 ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ 4 പോയതാണ് n മൈനസിൻ്റെ അകത്ത് n മൈനസ് 4ഉം n മൈനസ് 5ഉമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. പ്ലസ് 6 ഫാക്ടറിൻ്റെ അകത്ത് പോയാൽ 1 ബൈ 6ഉം 5ഉം ഉണ്ടാവും, മറ്റേ n മൈനസ് 6 പോയതുമാണ്, ഇത് പോയതുമാണ്. സോ ദിസ് ആർ ദ വാല്യൂസ് ഇൻ ഹിയർ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി ഒരു പണിയും കൂടെ എടുത്താലേ നമുക്ക് പ്രൊസീഡഡ് ആവുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ബൈ n മൈനസ് 5 n മൈനസ് 4 6 5 ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന നോക്കി ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ഈ 5ഉം ഇതും പോയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മാത്രം വരും. സോ 12 ഇൻറ്റു n മൈനസ് 4 ഇത് രണ്ടുമാണ് ഈ ടൈമിൽ വെച്ച് വരും. 5ഉം ഇതും പോയി. റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇവ രണ്ടും പോയിട്ട് 30 വരും. പ്ലസ് ഈ 6ഉം 5ഉം പോയിട്ട് n മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു n മൈനസ് 5 വരും. That is 12n minus 48
is equal to 30 plus n square minus 9n plus 20. So we can shift them to right side. It will give you n square minus 21 n minus 68 is equal to 0. So that's n minus 7 into n minus 14 is equal to, so n is equal to 7 or 14 ആണ്. You want to find what's the maximum value. അപ്പോൾ n 14 ആണ് എൻ്റെ മാക്സിമം. സോ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കിടപ്പുണ്ട്, അതിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ നമുക്ക് 14 ആണ്. നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ. എ റിലേഷൻ ആർ ഓൺ എൻ ക്രോസ് എൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് x1 y1 r x2 y2 if and only if x1 less than angle x2 or x1 less than angle 2. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടോ, ഈ x1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു x2 ഓർ y1 ലെസ് ദാൻ ആംഗിൾ y2 ഇങ്ങനെ ആയാൽ മതി, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം. ഇപ്പം 1 2 r 3 4 ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. കാരണം എന്താ, ഈ 1 ഇതിനേക്കാൾ കുറവാണ്, അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ച് 1 2 6 3 1 ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്താ കാര്യം, ഇത് ഇവിടെ കൂടുതലാണ്, പക്ഷേ ഇത് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കുറവായതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് 3 2 r 1 1 ഇത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. എന്താ കാര്യം, ഇത് കൂടുതലാണെങ്കിലും പക്ഷേ ഈ 2 കുറവായിരിക്കും, അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 എടുക്കണം. യെസ് ഉണ്ടോ, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കുറവായിരുന്നാൽ മതി. രണ്ടും കുറവായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്, ആദ്യത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കുറവായാലും അല്ലെങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് കുറവായാലും രണ്ടും കുറവായാലും നമുക്ക് റിലേഷൻ എടുക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓവർ ഇട്ടുകൊണ്ടുള്ള കുഴപ്പം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഇത് റിഫ്ലെക്സീവ് ആണോ നോക്കാൻ. ഉണ്ടോ, റിഫ്ലെക്സീവ് ആണ്, നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ട്രൂ ആണെന്ന് അറിയണം. റിഫ്ലെക്സീവ് ബട്ട് നോട്ട് സിമെട്രിക്. ആദ്യം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് റിഫ്ലെക്സീവ് ആണെന്ന്. നോക്കി, എ ബി ആർ സി ഡി എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ്റെ അകത്ത് നോക്കി, ഞാൻ സി ഡിക്ക് പകരം എ ബി തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. ഡെഫിനറ്റായിട്ട് എ ഈസ് ഈക്വൽ ബി ആണല്ലോ. സോ എ ലെസ് ആംഗിൾ ബി എന്നുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആണ്. ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടോ, എ ലെസ് ആംഗിൾ എ എന്നുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആണ് അല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ ബിയും ലെസ് ആംഗിൾ ബി എന്നുള്ള സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. അപ്പം ഫോർ ഓൾ വാല്യൂസ് സെയിം തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലും വരാം. ലെസ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വരുന്നുള്ളൂ, ഉറപ്പാണ് രണ്ടും ഇവിടെ ഈക്വലായിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇത് റിഫ്ലെക്സീവ് ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട, ഇത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ ട്രാൻസിറ്റീവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കുഴപ്പമുണ്ടാവും. എ ബി ആർ സി ഡി എടുക്കുക. ഇതിൽ 3 ചാൻസ് ആണ് വരിക. നമ്മൾ എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ആൻഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഡി എന്നാകാം. എ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു സി ആൻഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഡി എന്നാകാം. എ ഗ്രേറ്റർ ഈക്വൽ ടു സി ദെൻ ബി ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഡി എന്നാകാം. ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 3 കേസ് നമുക്ക് ഈ ഓർഡർ പെയറിന് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളതിനകത്ത് ഞാൻ തിരിച്ചെന്ന് എഴുതിയെന്ന് വെച്ചോ, സി ഡി ആർ എ ബി എങ്കിലേ സിമെട്രിക് ആവുള്ളൂ. ഇതിനർത്ഥം എന്താ, സി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ ഓർ ഡി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് സംഭവിക്കത്തില്ല. നേരെ തിരിച്ചാ ഉണ്ടോ, ഡി ഈ ഇതാണെങ്കിൽ പറ്റില്ല. ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കാം. സെക്കൻഡ് കേസ് വരുമ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ സി ലെസ് ആംഗിൾ എ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ ഓർ ഡി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ആംഗിൾ ബി. ഡി ഗ്രേറ്റർ ആംഗിളുണ്ട്. സി ലെസ് ആൻ ടു എ പറഞ്ഞാൽ സി ആണ് ചെറുത്, ബി വലുത്. ഇത് രണ്ടും സംഭവിക്കത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതും സംഭവിക്കത്തില്ല. ഇതിൽ എങ്ങനെ എഴുതിയാലും തിരിച്ചു വന്നാലും സംഭവിക്കത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർഡർ പെയർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരെണ്ണം, അതായത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളിപ്പം 3 7 ആർ 7 ഈസ് ലെസ് ദാൻ 9 ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ 3 ലെസ് ദാനാണ്. ഇത് തിരിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ 4 9 എടുത്തിട്ട് 6 3 7. ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ 4 കൂടുതലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ ഇതും പറ്റില്ല, ഈ 9 കൂടുതൽ, അതും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് സിമെട്രിക്കെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ഇതുപോലെ കൗണ്ടർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസിറ്റിന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തു പോയാൽ മതി. നോക്കണം, കൗണ്ടർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ട്രാൻസിറ്റിനസിൻ്റെ 2 5 6 ഇഷ്ടംപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കേട്ടോ. 5 4. അപ്പോൾ നോക്കി, ഇതും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
ലെസ് ദാനാണ്, പക്ഷേ ഇത് മോർ ദാൻ. അപ്പോൾ ഈ ലെസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആകുന്നൊരു കണ്ടീഷനാണ്. ഇനി 5-4 വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വേറെ എടുക്കാൻ പോവാണ്. ഐ പുട്ട് ദം ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ 1-2 ഇങ്ങനെ എടുത്ത്. സോ വെൻ യു കൺസിഡറിങ് 2,5 ആർ 1,6. ലുക്ക് ദിസ് 2,5 5,3 എടുത്തപ്പം ഇത് 2 5 കുറവാണ്, ഇത് കൂടുതലാണ്, പക്ഷേ നോ പ്രോബ്ലമാണ്. അപ്പം ഇത് ഒരെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഓർഡർ പെയർ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ 5,3 ആൻഡ് 1,3 ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും ക്ലബ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന 2,5 ആൻഡ് 1,3 എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി 2 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണ് ആൻഡ് 5 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 3 ആണ്. സോ ഇത് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കൗണ്ടർ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു കൗണ്ടർ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നും നോക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഒരല്പം യുക്തിപരമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് വെക്കണ്ടല്ലോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രാൻസിറ്റീവ് എന്ന് ഒബ്വിയസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. നേരെ റിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ എപ്പോഴെല്ലാം അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിപ്പോവും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രാൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട് സിമെട്രിക് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് അല്ല. പക്ഷേ ഓപ്ഷൻ 1 പറയുന്നത് എന്താ, R is reflexive but not transitive, not symmetric. So that option be true, only one is true എന്നാണ് പറയാവുന്നത്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ 12 ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ലെങ്തി പ്രോബ്ലം. ഇവിടെ എൻ്റെ ജനറൽ ടൈം എഴുതി എടുക്കുക എന്നുള്ളതേ നമുക്ക് പണിയുള്ളൂ കേട്ടോ. സോ ഹിയർ അവർ സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ 1 R into R plus 1 the whole square 1 to 100 ആണ്, ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ 1 to 100 R squared into R plus 1. ഇതാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ടൈം അങ്ങ് എഴുതിയതാണ്. ഈ ജനറൽ ടൈം എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ വരും. പക്ഷേ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ, ഞാൻ 1 to 100 ലാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ, R into R squared plus 2R plus 1 ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ R squared into R plus 1. ഇത് നമുക്ക് സിഗ്മ ഇട്ടിട്ട് R ക്യൂബ് പ്ലസ് 2R സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് R ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ R ക്യൂബ് പ്ലസ് R സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സമ്മ് ഇത് 3 എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്മ ഇട്ടെടുക്കാൻ അറിയാവുന്നവയാണ്. അതിൻ്റെ 1 to n എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ സിഗ്മ 1 to n ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് സിഗ്മ 1 to n? സിഗ്മ 1 to n R നമ്മുടെ n into n plus 1 by 2 ആണ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം n 100 കൊടുത്താൽ മതി. സിഗ്മ R സ്ക്വയർ എടുത്താൽ നമുക്ക് n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 ആണ്. സിഗ്മ R ക്യൂബ് n into n plus 1 by 2 the whole raised to 2 ആണ്. So use these 3 values here. Our S becomes first one is n into n plus 1 by 2 the whole square plus രണ്ടാമത്തത് 2 into n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 plus n into n plus 1 divided by 2 total divided by ഇട്ടിട്ട് n into n plus 1 by 2 the whole square plus n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. ഇതാണ് നമുക്ക് റീപ്ലേസിൽ കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അത് ആദ്യം ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. യു ക്യാൻ സി n into n plus 1 by 2 എല്ലാ ഫാക്ടറിലും ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ ടേക്ക് on ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ ക്യാൻസൽഡ്. എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു n into n plus 1 by 2 മാത്രം ഉണ്ടാവും, ഒരെണ്ണം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ്. പിന്നെ 2 പോയതാണ് 3 ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ പ്ലസ് 2 into 2n plus 1 by 3 ആണ്. 2 കോമൺ ആക്കി പോയതാണ് കേട്ടോ. പ്ലസ് ഒരു 1 ആണ്. ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ താഴെയും അതുപോലെ n into n plus 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ഉണ്ടാവും, പ്ലസ് 2n plus 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 3 ഉണ്ടാവും. സോ യു ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ദാറ്റ് n into n plus 1 by 2 ആസ് എ കോമൺ ഫാക്ടർ. ഇനി ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ LCM പോലെ എടുത്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 into n സ്ക്വയർ പ്ലസ് n പ്ലസ് 2 4 into 2n plus 1 plus 6 താഴത്തെ 6 കട്ടായി പോവും. അതേപോലെ 3 into n സ്ക്വയർ പ്ലസ് n പ്ലസ് 2 into 2n plus 1. This we can retrace in the form 3n square plus 3n plus 8n plus 4 plus 6 divided by 3n square plus 3n plus 4n plus 2. That should be 3n square plus 11n plus 10 divided by
3n സ്ക്വയർ പ്ലസ് 7n പ്ലസ് 2. ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് വെച്ച് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോഴേ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊടുത്താൽ വലിയ വാല്യൂ ആയി പോകും. സോ ദിസ് വി ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ദ ഫോം 3n സ്ക്വയർ പ്ലസ് 7n പ്ലസ് 2 ബാക്കി 4n പ്ലസ് 8 ഡിവൈഡ് ബൈ 3n സ്ക്വയർ പ്ലസ് 7n പ്ലസ് 2 ആണ്. ദിസ് വിൽ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 1 പ്ലസ് 4 ഇൻറ്റു n പ്ലസ് 2 ഡിവൈഡ് ബൈ 3n സ്ക്വയർ പ്ലസ് 7n. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനൊന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. 6n പ്ലസ് n പ്ലസ് 2 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് 4 ഇൻറ്റു n പ്ലസ് 2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് n പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു 3n പ്ലസ് 1 എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഫാക്ടറൈസ് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. സോ വി ക്യാൻ ചൂസ് ദാറ്റ് 3n എസ് എ കോമൺ ഫാക്ടർ n പ്ലസ് 2 ദെൻ n പ്ലസ് 2 കോമൺ ആക്കുമ്പോൾ 3n പ്ലസ് 1 വരും. So this will cancel like this. That's equal to 3n plus 1 plus 4 divided by 3n plus 1 ആണ്. That is 3n plus 4 divided by 3n plus 1 ആണ്. You know, our discussion for S is n for 100. So when n is equal to 100, S is equal to 305 divided by 301 എന്നാണ്. ഇത് 4 പ്ലസ് 1 ആണ് 5 ആയത്. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഈക്വൽ 305/301 ബി ദ ഫൈനൽ ആൻസർ. ഇവിടെ അതല്ല നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് ചെയ്തു പോയാൽ വളരെ ലെങ്തി കാൽക്കുലേഷൻ ആയിട്ട് മാറും. പിന്നെ നമുക്ക് സമയം കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും. അതുകൊണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ട് പരമാവധി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ അവരെടുക്കുമ്പം ആ ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. വളരെ മൈന്യൂട്ടഡ് വാല്യൂ ആണ്, കുറേ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഇതിനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, ദിസ് വാസ് എ ലെങ്തി കാൽക്കുലേഷൻ ഫോമാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊരു പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് 1 ആണ്. ഇത് ഈ കിടക്കുന്നില്ല. 3a 4a പ്ലസ് 4a പ്ലസ് 6b ആണ്. റൈറ്റ്, ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ആണ്. ഇനി മീൻ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ മീൻ, അത് ഇവിടെ എല്ലാം കൂടി സം ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ട്. എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആണ്, അഥവാ ഇത് രണ്ടും കൂടി ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് പി ഓഫ് എക്സ് ആണ്. അത് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 0 പ്ലസ് 4a പ്ലസ് 4a പ്ലസ് 4b പ്ലസ് 12b പ്ലസ് 24b, അതാണ് 46/9 ആയിട്ട് തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം 4a നമുക്ക് 8a ഉണ്ടാവും, പ്ലസ് ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 16 40b ഈസ് ഈക്വൽ ടു 46/9 ആണ്. അപ്പോൾ 2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 4a പ്ലസ് 20b ഈസ് ഈക്വൽ ടു 23/9 ആണ്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെതായിട്ട് നമുക്ക് 4a പ്ലസ് 6b ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എഴുതി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് b സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 14b ഈസ് ഈക്വൽ ടു 23/9 മൈനസ് 1 ആണ്. ദാറ്റ്സ് 14/9 ആണ്. ഇത് സിംപ്ലൈസ് അറ്റ് b ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/9 എന്ന് കിട്ടും. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊടുത്താൽ 4a പ്ലസ് 6 ഇൻറ്റു 1/9 ഈസ് ഈക്വൽ 1 ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് 4a ഈസ് ഈക്വൽ 1 മൈനസ് 2/3 ആണ്. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ 1/3 ആണ്. ദിസ് സിംപ്ലൈസ് അറ്റ് a ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/12 ആണ്. അപ്പോൾ a 1/12 b 1/9 ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ പുട്ട് ദ വാല്യൂസ്. ഇത് രണ്ടും ഒരേ പാറ്റേണിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പോഴും നല്ല ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ 3/36 ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് 4/36 ആണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം എയിലും ബിയിലും ഇട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. വി ക്യാൻ റീ അറേഞ്ച് അവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. സോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 0 2 4 6 8 ആണ്. ദെൻ പി ഓഫ് എക്സ് പറയുമ്പം ആദ്യത്തത് എയുടെ വാല്യൂ 3/36, ദെൻ 2a ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 6/36, then a plus b ഇത് രണ്ടും കൂടുമ്പോൾ 7/36, 2b that's 8/36 and 3b that's equal to 12/36. ഇവിടെ നമ്മുടെ വേരിയൻസ് ആണ് കാണേണ്ടത്. വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആണ്. എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. ഈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ ഗിവൺ ആണ് 49/9. പിന്നെ അത് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇത് കണ്ടാൽ മതി. ഇത് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഈ കിടക്കുന്നതിനെയൊക്കെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ 0 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 3/36 പ്ലസ് 4 ഇൻറ്റു 6/36 പ്ലസ് 16 ഇൻറ്റു 7/36 പ്ലസ് 36 ഇൻറ്റു 8/36 പ്ലസ് 64 ഇൻറ്റു 12/36. എനിക്ക് പ്രോബബിലിറ്റിയും ആ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയറും കൂടി ഗുണിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യത്തത് 0 ആയി പോവും. പ്ലസ് ഇവിടെ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാത്തിൻ്റെ അതിന് 4 കിട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് 9 കയറി വരുന്നതല്ലേ. സോ 6/9 പ്ലസ് 28/9 പ്ലസ് 32/9 പ്ലസ് 16 ഇൻറ്റു 12/9. ദിസ് 9 എല്ലാം അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തത്. നൗ വി ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് ഓൾ ആൻഡ് ടേക്ക് ദ സം ആൻസർ 298. ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 298/9 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ 298/9 മൈനസ് 46/9 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. കാൽക്കുലേഷൻ ഇച്ചിരി ലെങ്തിയാണ്. അത് LCM പോലെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2682 ഡിവൈഡ് ബൈ 81 മൈനസ്. സോ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി, ഇത് ആൻസർ കിട്ടും. സോ വി ക്യാൻ സീ ദി ആൻസർ ആസ് അവർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എയും ബി ഇട്ട് തന്നെ ചെയ്യരുത്. എയും ബിയും സെപ്പറേറ്റഡ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് വാല്യൂസ് എടുക്കുക. ഈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ രണ്ടാമത് കണ്ടതില്ല, ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ മാത്രം എടുത്താൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഗുണിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഈ 2 ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കട്ടായി പോകുന്നുള്ള ഓർത്തേക്കുക. സ്ക്വയറിൻ്റെ കുറേ ടൈം പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 2 ഇതെല്ലാം ഈ 2 സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് 4 കട്ടായി പോകാൻ എളുപ്പം. അപ്പോൾ 9ലോട്ട് 1 വെക്കുക. അതിൻ്റെ ഒറ്റ LCM പോലെ എടുത്ത് ചെയ്താൽ ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഏറ്റവും അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകാൻ കയറിയിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ 2/3 ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് LCM എടുക്കാൻ പോകണ്ട. എല്ലാം ഒരേ പാറ്റേണിൽ കിട്ടുന്നുള്ള നമ്പർ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്കി ന്യൂമറേറ്റർ മാത്രം സംബന്ധിച്ചെടുത്താൽ കിട്ടും. അങ്ങനെ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14. Let 3 real numbers A, B, C be in arithmetic progression and A plus 1 be a C plus 3 be the geometric progression. A greater than 10 ആണ്. Arithmetic mean of A, B, C 8 ആണ്. Arithmetic progression arithmetic mean എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇത് arithmetic progression ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ arithmetic progression എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ arithmetic mean 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ B 8 ആണെന്ന് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഈ കിടക്കുന്നത് B 8 ആണെന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വെക്കണം A plus C plus C/2 അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരും. A പ്ലസ് B പ്ലസ് C ഡിവൈഡ് ബൈ 3 ആണ് 8 ആവുന്നത്. സോ A പ്ലസ് B പ്ലസ് C is equal to 24 എന്ന് വരും. എയും സിയും കൂടി കൂടുന്ന 2B ആണ്. സോ 2B പ്ലസ് B is equal to 24. ദെൻ B is equal 8 എന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ. അപ്പം B 8 ആണെങ്കിൽ A നമുക്ക് 8 മൈനസ് D എന്ന് കൊടുക്കാം. C നമുക്ക് 8 പ്ലസ് D എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇതാണ് എയുടെയും സിയുടെയും പ്രത്യേകത. ഇതനുസരിച്ച് ഒരു GPA ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. A plus 1 ഇൻറ്റു C plus 3 എന്നത് B സ്ക്വയറാണ്. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷനിൽ A plus 1 നമുക്ക് കൊടുത്താൽ 8 മൈനസ് D പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു 8 പ്ലസ് D പ്ലസ് 3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8 സ്ക്വയർ എന്നാണ്. ഇത് നമുക്ക് D സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 9 മൈനസ് D ഇൻറ്റു 11 പ്ലസ് D ഈസ് ഈക്വൽ ടു 64 ആണ്. So it is equal 99 minus plus 9D minus 11D plus D square is equal 64 എന്നാണ്. That is D square minus 2D so minus D square ആണ്. Okay. So you can see it is equal D square plus 2D minus 35 equal to 0. It will give you the answer as D is equal to -7 or 5. അപ്പോൾ A more than 10 ആയിരിക്കണം. ഡെഫർ എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് 8 മൈനസ് D എന്നാണ്. അപ്പോൾ -7 കൊടുത്താലേ മോർ ദാൻ 10 കിട്ടുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് 15. A is which is greater than 10. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 15 ആക്കാം. ദെൻ C എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ B is equal 8, ദെൻ C is equal 1. സോ A is equal to 15, B is equal to 8 and D is equal to 1. നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദെൻ ദ ക്യൂബ് ഓഫ് ദ ജോമെട്രിക് മീൻ ആണ്. ക്യൂബ് ഓഫ് ജോമെട്രിക് മീൻ A/B/C⁻1/3 ക്യൂബ് ABC പ്രോഡക്റ്റാണ്. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ 15 ഇൻറ്റു 8 ഇൻറ്റു 1 എന്നാണ്. 120 ബി ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് കിട്ടുന്നത്.
the area of a region bounded by this is actually an interior of a circle with the center at 1 and radius 2, and it should be a straight line and which is less than, and imagined part is greater than 0. You can see mod z minus 1 is less than or equal to 2 is actually a circle. Here it is 1, and that this is actually the circle, and this is the total region in here, and that this is the region for it. Now what about this? Z plus z bar is equal to 2x, and z minus z bar is 2iy. This z minus z bar. So our z plus z bar plus I into z minus z bar less than equal to 2 implies there is a line such as 2x plus I into 2iy is less than equal to 2, or x minus y less than equal to 1. This is the line. The line x minus y less than equal to 1 means when you put y is equal to 0, x is equal to 1, and x is equal to 0, y is minus 1. So this is the line. And this side. So obviously it is 1, 0 be the center of the previous circle also. Here this is in the form. So left side region means you can see the right side region is this, and this, and okay. But there is one more condition. What's the condition? The condition is some z, imagine part of z എന്ന് പറയുന്നത് greater than 0 എന്ന് ഇതാ ഈ റീജിയനാണ്. So actually this is the circle and you want to find this. This region is identified. This 2 region we want to find. So you can see xy axis is here, and there is a line, and there is a circle whose center is here, and that. This is a mod z minus 1 equal to 2, and this is a z plus z bar plus I into z minus z bar equal to 2 is the line, this. And the region is there, so we can mark the region as in shaded 2 region, this. Now the equation of this line is x minus y equal to 1. That means this is 45 degree. You want to find this shaded region. You know, whenever you think about this section also, it's a semi-circle with radius 2 unit. So the area of the entire portion is this one. It is equal to 1 by 2 into pi into 2 square. That is equal to 2 pi. This entire portion is 2 pi. But you want to find this portion's region, this portion. This is the sector region, degree 45. So what's the area of the sector? This region, area of this region is equal to pi r squared into theta divided by 360. You know it is 45 degree. So pi into r is 2 square into 45 divided by 360. What is 45 by 360? This is actually, you know, pi by 4, and this is 2 pi. So this is equal to 1 by 8. So pi into 4 into 1 by 8 is taken, so it is pi by 2. So this portion is pi by 2, and another portion is 2 pi. So required region or required area is equal to total 2 pi minus this pi by 2, right? So 4 pi minus pi divided by 2, or 3 pi by 2 is the region as per the question. So which is given in our second option. It's actually like the problem. Consider hyperbola h having center at origin and foci on x-axis. C1 be the circle touching the hyperbola h and having center at origin. C2 be the circle touching the hyperbola h and its vertex and having center at one of the foci. Then area of square unit of C1 and C2 are 36 and 42 or 4 pi respectively. Then the length of the lateral sector of h. This is a theory based question. We have xy axis hyperbola എങ്ങനെയാണെന്ന് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഫോക്കസാണ്. ഇത് A0 ആണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് 2 സർക്കിളുണ്ട്. ഒരു സർക്കിൾ തന്നെ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്ത് വരും, രണ്ടാം സർക്കിൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ ഏരിയ 36 പൈ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഈ നീളം 6 ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഏരിയ 4π എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നീളം 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പമായ മാർഗം ഹൈപ്പർബോളയുടെ ഈ നീളം 2ഉം ഇത് 6ഉമാണ്. അപ്പോൾ എ = 6 എന്നാണ് ഹൈപ്പർബോളയുടെ പോയിന്റ്. അതുപോലെ റൂട്ട് ഓഫ് a² പ്ലസ് b² എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഈ ഹൈപ്പർബോളയുടെ ഫോക്കസ് അത് 8ഉമാണ്. ഇത് നമുക്ക് ബി എടുക്കാൻ പറ്റും. എന്താ ബി? നോക്കി, 36 പ്ലസ് b² എന്ന് പറയുന്നത് 64 ആണ്. സോ b² = 64 - 36 is 28 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റർ സെക്ടം is 2b² / a എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ. ദാറ്റ്സ് 2 × 28 / a 6 ആണ്. സോ 28/3 ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റർ സെക്ടമാണ്. അപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഹൈപ്പർബോളയുടെ ഇക്വേഷനിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് എന്ത് പറ്റണം? അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ലെങ്തി പ്രോബ്ലമാണ്. വായിച്ച് നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇതിലോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് മാറ്റപ്പെടും. ഈ 2 സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ റേഡിയസ് അതിൻ്റെ മേജർ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ആക്സിസിൻ്റെ ലെങ്ത് 6 യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അതുപോലെ ഇത് ഫോക്കസ് വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് 2 യൂണിറ്റ് ആയിട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഫോക്കസ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷനോട് ബി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഫോക്കസ് ഓഫ് ഹൈപ്പർബോള is √(a² + b², 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ a6ഉം a² + b² ആ റൂട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് 8ഉം ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഇക്വേറ്റ് ദം ആൻഡ് സോൾവ് ഫോർ വാട്ട് ഈസ് b². ദെൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റർ സെക്ടം ഓഫ് x² / a² - y² / b² a ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എയും b² മതി. b² 28 ആണ്. സോ 2 × 28/a വാല്യൂ 6. സോ ദി ആൻസർ ഇസ് 28/4 എന്നുള്ള 4ാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അവിടെ കൃത്യമാണ്. Now question number 17. Let us see with the circle with the radius √10 units and the center at the origin. Let the line x + y = 2 intersect the circle C at the point P and Q. Let Mn be the chord of C of length 2 unit and the slope -1. Then the distance of its unit between the chord PQ and the Mn. ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇത് സർക്കിൾ വിത്ത് റേഡിയസ് √10 ആണ്. അതിൻ്റെ √10 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ വരച്ച് ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. ഇതാണ് ആ സർക്കിൾ. √10 എന്ന് പറയുന്നത് 3 പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആണ്. അപ്പോൾ 2 എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഇവിടെ വരും. ഇതേ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു കോഡാണ് PQ. ദിസ് ഇസ് P ആൻഡ് Q. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ x + y = 2 ആണ്. അടുത്തത് ലെറ്റ് Mn ബി അനദർ കോഡ് ഓഫ് ലെങ്ത് യൂണിറ്റ് 2 യൂണിറ്റ് ആണ്. കോഡിൻ്റെ നീളമാണ് 2 യൂണിറ്റ്. സ്ലോപ്പ് -1 ആണ്. സ്ലോപ്പ് -1 വരുമ്പോൾ നോക്കി, ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് -1. അപ്പോൾ ഇതിന് പാരലായിട്ടുള്ളൊരു കോഡാണ്. ഞാൻ നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വരച്ചു. പേര് Mn. ഇത് ഈ Mൻ്റെ ഒരു നീളം 2 യൂണിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു OP ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ ഉണ്ടോ, ഇത് O ആണ്, ഇത് A എന്ന് കൊടുത്തു. ഈ OAയുടെ നീളവും ഇത് B ആണെങ്കിൽ യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് AB കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതുണ്ടോ, ഇത് 1 യൂണിറ്റാണ്. ഈ OA എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ബാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം. ഇത് റേഡിയസ് √10 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ആ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കുക. കണ്ടോ, അതായത് ഇത് ഈ വരച്ച ട്രയാങ്കിൾ, ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി N, ഇത് OA, ഇത് A ആണ്. ഇത് 1 യൂണിറ്റാണ്. ബിക്കോസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോഡ് ഇസ് 2 യൂണിറ്റ് വരും. അതിൻ്റെ സെമി ഡിസ്റ്റൻസ് 1 യൂണിറ്റും ഇത് √10 ഈ √10 തരുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സ്ക്വയറിങ് ആൻഡ് സബ്ട്രാക്റ്റിങ് കൂടിയിട്ട് 9, അതിന് √3 ആണ്. സോ OA 3 യൂണിറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള യൂണിറ്റ് 3 ആണ്. നമുക്ക് AB കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ Oയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും കൂടെ എടുത്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ അത്ര കിട്ടുക. ദഫർ OB is equal to മോഡുലസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് 0 + 0 - 2 / √2. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു √2 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ OBയുടെ നീളം √2 ആണ്. OA എന്ന് പറയുന്നത് 3 സോ AB is equal to 3 - √2 എന്നുള്ള ഈ ഇക്വേഷൻ.
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായി മാറി. കണ്ടോ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഈ പടം വരച്ച് അതിൻ്റെ ഐഡിയ എടുക്കണം. അവരെന്താണ് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കുന്നത്? എ ടു ബി ആണ്. ഈ ലെങ്ത് വേറെ ഒന്നും കാണണ്ട. ഈ ലെങ്ത് എങ്ങനെ കാണാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്നത് ഇതിന് പാരലാണ്. അതിപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ റേഡിയസിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ രണ്ട് ലൈൻ പാരൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് എ ബി ആണ് അവർ റിക്വയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എ ബി കിട്ടാനായിട്ട് ഒ എയിൽ നിന്ന് ഒ ബി കുറച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് 3 എന്ന് കിട്ടി. ഒ ബി നമുക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ഫോമിൽ √2 എന്ന് കിട്ടി. സോ വി ക്യാൻ സീ ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 19. Let P be the point of intersection of the lines x minus 2/1 equal y minus 4/5 equal z minus 2/1 and x minus 3/2, y minus 2/3, z minus 3/2. Then the shortest distance of point P from the line 4x, 2y and z. ഈ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മളൊന്ന് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് ചാടിക്കറി ആരെങ്കിലും വോൾട്ടർ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണണ്ട. ആ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈനിൽ നിന്നുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ലൈനാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഈ ദൂരം. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസാണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ് ടു ദാറ്റ് ലൈൻ. ഈ ലൈനാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ലൈൻ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കൽ തന്നെയാണ്. അതായത് പി കണ്ടുപിടിക്കണം. ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് പി? ട്രഡീഷണൽ വേയിൽ തന്നെ പി എടുക്കാം. ക്യാൻ സി ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് λ+2, 5 λ + 4 ആൻഡ് λ +2. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. രണ്ടാമത്തെ ജനറൽ പോയിന്റ് 2μ + 3, 3μ + 2 ആൻഡ് 2μ + 3. ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ. ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി λ - 2μ - 1 = 0. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ. ഇത് രണ്ടും കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 5 λ - 3μ + 2 = 0. ഇത് രണ്ടും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പണി. സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 5 λ - 10μ - 5 = 0. സോ 7μ + 7 = 0. μ നമുക്ക് -1 കിട്ടും. When mu is equal to -1, this expression provide you λ + 2 - 1 = 0 or λ = -1 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ലാംഡയും -1 ആണ്, മ്യൂവും -1 ആണ്. സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ പോയിന്റ്. -1 + 2 1, -5 + 4 -1, -1 + 2 1. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കേസ്. പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി 1 -1 1. അവർ ലൈൻ ഈസ് 4x is equal to 4y is equal to z ആണ്. 2y is equal to z. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ലൈനിൻ്റെ പോയിന്റിലോട്ട്, അതായത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം x2 y2 z2 to x minus x1 by a equal to y minus y1 by b equal to z minus z1 by c. ഇതിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഫുട്ട് ഓഫ് ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ എടുക്കുക. അത് ഈ പോയിന്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമായ മാർഗം ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ്, ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് നമ്മുടെ A2 ആണ്. A2 ദിസ് ഇസ് A1 ആണ്. ഈ ഡയറക്ഷൻ നമ്മുടെ B ബാർ ആണ്. സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു A2 ബാർ - A1 ബാർ ക്രോസ് B ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ മോഡ് B ബാർ എന്നാണ്. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുണ്ടാവും, നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ലൈൻ എടുത്താൽ ദിസ് R ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു A1 ബാർ പ്ലസ് λ B ബാർ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ. ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് A2 ബാർ - A1 ബാർ ആവുക. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാൻ നിങ്ങളിതൊരു പാരലലോഗ്രാം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് B ബാറും ഇതിങ്ങനെയാണെങ്കിൽ A2 - A1 ക്രോസ് B ബാർ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും. ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് B ബാറിൻ്റെ മോഡുലസ് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ യു ഗോട്ട് ദ ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പമായ മാർഗം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് ഇതിനെ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോം. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ x ബൈ 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു y ബൈ 2 ഇസ് ഈക്വൽ z ബൈ 4 ആണ് ഇക്വേഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് x - 0 / 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു y - 0 by 2 is equal to z - 0 by 4 is the equation of the line, and point is A2 1 1 1. So A2 bar minus
a2 bar minus a1 bar is equal to I minus j minus k plus k minus 0i plus 0j plus 0k. ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് എടുത്താണ് ഇവിടെ കുറച്ചത്. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു I minus j plus k. ആൻഡ് ബി ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കിടക്കുന്ന I പ്ലസ് 2j പ്ലസ് 4k ആണ്. സോ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് d ഈസ് ഈക്വൽ ടു a2 ബാർ മൈനസ് a1 ബാർ ക്രോസ് b ബാർ. അതിൻ്റെ മോഡൽസ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം അത് കണ്ടേക്കാം. I j k then 1 minus 1 1 1 2 4. This we can retrace in the form I into minus 4 minus 2 plus minus j into 4 minus 1 plus k into 2 plus 1. This which is equal to minus 6i minus 3j plus 3k. So minus 3 കോമൺ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ 2i plus j minus k എന്നാണ്. So its modulus of a2 bar minus a1 bar cross b bar is equal to 3 into root of 4 plus 1 plus 1 is equal to 3 root of 6 ആണ്. Again mod b bar കൂടെ എടുക്കണം. What is mod b bar? Mod b bar is equal to root of 1 plus 4 plus 16 ആണ്, root 21 ആണ്. So the distance d is equal to modulus of a2 bar minus a1 bar cross b bar divided by mod b bar ആണ്. That is equal to root 3 root 6 divided by root 21. That we can retrace in the form root 6 divided by root 7 or it is equal to root 42 divided by 7 എന്നാണ്, which is given in our fourth option. Root 42 divided by 1. Yes, root 42 by 7 is the correct answer. Okay. The function is continuous. You know, x not equal to 0 is a functional form in that whenever you replace them 0 by 0. And this value a into log 2 and log 3 is given there as x is equal. That's the value. A function is continuous. This value should be given as the limit of the expression. So you need to find the limit of the defined function there. That is limit x tending to 0. 72 raised to x minus 9 raised to x minus 8 raised to x plus 1 divided by root 2 minus root of 1 plus cos x. ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി പാടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് കോമൺ ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ കോഞ്ചുവേറ്റ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻഡിങ് ടു 0 9 raised to x കോമൺ ആക്കുമ്പം 8 raised to x minus 1 minus 1 into 8 raised to x minus 1 all divided by ഇവിടെ കോഞ്ചുവേറ്റ് വിളിച്ചാൽ root 2 minus root of 1 plus cos x into root 2 plus root 2 into 1 plus cos x into root of root 2 plus root 1 plus cos x. ഈ കോഞ്ചുവേറ്റ് ഗുണിക്കുമ്പോഴുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫാക്ടർ 0 അല്ലാതെ വരും. അപ്പോൾ 0 അതായത് 0 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ root 2 plus root 2 root കിട്ടും. ആ 2 root നമുക്ക് ലിമിറ്റിന് വെളിയിൽ എടുക്കാം ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ 0 by 0 എന്നുള്ളതിൽ 0 വരുന്ന ടൈമൊക്കെ അവിടെ നിർത്തുക. പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ടൈം സമ്മായിട്ട് ഇങ്ങനെ 2+ എന്നുള്ള രീതി ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പണിയെടുക്കാം. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻഡിങ് ടു 0 ഈ 8 - 1 കൊണ്ട് കോമൺ ആക്കിയാൽ 9 raised to x minus 1 into 8 raised to x minus 1 into root 2 plus root of 1 plus cos x divided by ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് പോയാൽ 2 minus 1 minus cos x ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ്റെ അകത്ത് ഇത് 1 minus cos x വരും, ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വി ക്യാൻ സീ ദ ലിമിറ്റ് ആസ് ഇൻ ദ ഫോം ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻഡിങ് ടു 0 9 raised to x minus 1 into 8 raised to x minus 1 into root 2 plus root of 1 plus cos x all divided by 1 minus cos x. ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 0 എടുത്താൽ ഇവിടെ 0 ആണ്, ഇവിടെ 0 ആണ്, ഇത് 0 ആണ്, ഇത് 2 root 2 ആണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെൻ യു പുട്ട് ദ വാല്യൂസ് ഇൻസൈഡ് ഡം ടു ഫൈൻഡ് ദ ഫോം 0 into 0 into 2 root 2 divided by 0. അപ്പോൾ ഇതിൽ 2 root 2 എന്നുള്ള നമ്പർ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ 0 by 0 എന്നുള്ള ടൈം ഉണ്ട്. ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ആദ്യം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെളിയിട്ടെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 2 root 2 into limit x tending to 0 9 raised to x minus 1 ഇതിനെ ബൈ x ഇട്ടാൽ ലോഗിലോട്ട് കൊടുക്കാം.
ഇവിടെ 8x-1 ഇട്ടാൽ ലോഗിലോട്ട് കൊടുക്കാം. തിരിച്ച് 1 - cos x എന്നുള്ളത് നമുക്ക് 1 - cos x തന്നെ. ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ ഒരു x² ഇവിടെ കയറി വരും. ഈ 2x ആണ് x² ആവുക. സോ ദിസ് 2 ആർ ദ ലിമിറ്റ് വാല്യൂ നൗ. ഉണ്ടോ? ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്താ? ഇത് log 9 ആണ്, ഇത് log 8 അത് രണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വെളിയിലോട്ട് മാറ്റാം. അവിടെ x² എടുക്കുകയും ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 2√2 ഇൻറ്റു log 9 ഇൻറ്റു log 8. ഇത് രണ്ടിനും ലിമിറ്റ് വാല്യൂ ആണ്. ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ടു 0 x² / 1 - cos x. Now it is best we can use L'Hopital rule here. That's equal to 2√2 ഇൻറ്റു ഇവിടെ നമുക്ക് log 3² എന്നുള്ളത് 2 log 3 എന്നും ഇത് 2³ എന്നുള്ളത് 3 log 2 എന്ന് എഴുതാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ടു 0 2x / 0 sin x. യു നോ sin x / x is 1 ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ 2 എന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. സോ എത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി. 2 × 3 6 into 2 12 into 2 that is equal to 24√2 into log 3 into log 2 എന്താണ് കിട്ടുക? which is given as a log 3 into log 2. So we can cancel this 2 term with base. So a is equal to 24√2. So a² ആണ് വേണ്ടത്. 576 into 2 is equal to is equal to 1152 is the answer for that. Okay, so the answer is 1152. Now we come to numerical value functions. Let f maps R to R be a thrice differentiable function such that f of 0 0 ആണ്, f of 1 1 ആണ്, f of 2 -1 ആണ്, f of 3 2 ആണ്, f of 4 -2 ആണ്. ഇവിടെ thrice differentiable ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലാതെ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം ഇത് 0 0 പോയതാണിത്. ഉണ്ടോ? 0 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പോയിന്റ്. രണ്ടാമത്തെ 1 കൊടുത്തപ്പോൾ അത് ഇവിടെ എത്തിയെന്നാണ് 1 1. ഇതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ്. 2 എടുക്കുമ്പോൾ നേരെ -1 2ൽ -1, അപ്പോൾ അത് -1 ആടി. വീണ്ടും 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 പോയി. 4 എടുത്ത് -2 പോയി. ഇങ്ങനെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ പോകാതെ മാർഗമല്ല. അപ്പോൾ ഏറ്റവും മിനിമം, ബാക്കി നമുക്ക് അതിനെ തിരിച്ചറിയാനൊന്നും അറിയത്തില്ല. മിനിമം ഇത് 1 2 3 4 ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് എൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. സിറ്റ് ക്രോസസ് എക്സ് ആക്സിസ് അറ്റ് 4 ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ്. എനിക്ക് ഈ ത്രൈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട്, ഈ വാല്യൂസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഹാസ് at least 4 റിയൽ റൂട്ട്സ്. ഈ പോയിന്റ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ചോദ്യം അതല്ല. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഓഫ് 3f' എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണം. f'(x)ൻ്റെ f of xൻ്റെ കാര്യമാണ് കിട്ടിയത്. പക്ഷെ ഇവിടെ f of x ഒരിടത്തേ ഉള്ളൂ. നോക്കി, ഇവിടെ 3f' ഇൻറ്റു f" പ്ലസ് f ഇൻറ്റു f" എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ, പിന്നെ ഡിവൈഡിങ് ബൈ f ആൻഡ് f". ഇതിനെ ഡിവൈഡിങ് ബൈ f ആൻഡ് f". അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? 3f' എന്ന് വരും, പ്ലസ് f" ഡിവൈഡ് ബൈ f" വരും. ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കണ്ടോ? പിന്നെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റിംഗ് ദിസ്, ഇതിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് മുകളിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോഗ് വരണം, ഇതിന് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണത്. അപ്പോൾ ഇത് ഗ്ലബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് 3 ഇൻറ്റു log f എന്നും പ്ലസ് log f" എന്നുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ കിടക്കുന്നത്, മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ആണ് അല്ലേ? ദാറ്റ് ഇസ് d/dx ഓഫ് എ സിംഗിൾ ലോഗ് ഓഫ് f³ ഇൻറ്റു f". ഉണ്ടോ? ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഏതോ ഒരു എക്സ്പ്രഷനായിട്ടാണ് അത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാവും. നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ലെറ്റ് സം h of x is equal to f³ of x ഇൻറ്റു f" of x. ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ h' x എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നാ സംഭവിക്കുക? h' x വന്നാൽ f³ of x ഇൻറ്റു f"
എക്സ് പ്ലസ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സ് ഇൻറ്റു 3 എഫ് സ്ക്വയർ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് എക്സ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇതിലെ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫ് സ്ക്വയർ ഓഫ് എക്സ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വരിക? ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 3 എഫ് ഡാഷ് പ്ലസ് എഫ് ഇൻറ്റു എഫ് ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് ഇത് വരും. ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതിൻ്റെ റൂട്ട്. യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ഇതിനെ ഞാനൊരു ജി എഫ് എക്സ് എടുക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എഫ് സ്ക്വയർ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ജി എഫ് എക്സ് എടുക്കുന്നു. യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ മിനിമം റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദിസ് വൺ വെയർ ജി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് എഫ് ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ്. ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ അകത്ത് ഈ കിടക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ ടേമിന് എത്ര റൂട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹൗ മെനി ഓഫ് ദം ആർ ദിസ്? അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മൊത്തം എച്ച് ഡാഷ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ വാട്ട് ഇസ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സ് ആണ്. എഫ് ഓഫ് എക്സിന് മിനിമം 4 റൂട്ട്സ് ആണല്ലേ, 4 റൂട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എഫ് ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് അതിന് 3 എണ്ണം ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4 × 3 ആണ്, 12 റൂട്ട്സ് മിനിമം ഉണ്ടാവും. എഫ് ഡാഷ് എക്സിന് ഇതിനേക്കാൾ 1 കുറവായിരിക്കും, ദാറ്റ് ഇസ് 3 റൂട്ട്സ്. ആൻഡ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സിന് 2 റൂട്ടുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ 0ക്ക് മിനിമം റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 12 + 2 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 14 റൂട്ട്സ് ആണല്ലേ. സോ ദർ ആർ 14 റൂട്ട്സ് ഫോർ എച്ച് ഓഫ് എക്സിന് 14 റൂട്ട്സ് മിനിമം ഉണ്ടാവും. സോ എച്ച് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിന് 13 റൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ 13 റൂട്ട്സിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കി എച്ച് ഡാഷ് എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കി. വെൻ യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് എച്ച് ഡാഷ് എക്സ് ഇസ് ദർ, എച്ച് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ 3 റൂട്ട് കിടക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എഫ് സ്ക്വയർ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എക്സ് ആണ്. യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ കൗണ്ട് ഓഫ് മിനിമം റൂട്ട്സ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ എഫ് സ്ക്വയർ എക്സിന് നമുക്ക് 4 റൂട്ട് വെച്ച് 4 + 4 റൂട്ട്സും ബാക്കിയുള്ള റൂട്ട്സ് ഇവിടെ ജി എഫ് എക്സിൻ്റേതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ റൂട്ട്സിൻ്റെ കൗണ്ട് മിനിമം റൂട്ട് 13 - 8 ആണ്, 5 ആണ്. ദിസ് ഇസ് ദ കേസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജി എഫ് എക്സിൻ്റെ റൂട്ട് 5 നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതൊരു ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പം ഈ കണ്ടീഷനകത്ത് 3 എഫ് ഡാഷ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ആൻഡ് എഫ് ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് എടുക്കണം. അത് കിട്ടാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എച്ച് ഓഫ് എക്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എച്ച് ഓഫ് എക്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ്റെ അകത്ത് എഫ് ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ജി എഫ് എക്സ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എഫ് സ്ക്വയർ ഓഫ് എക്സ് ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ റൂട്ടിൻ്റെ കൗണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിക്കലി കണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഓർത്തേക്കണം, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റൂട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഗ്രാഫ് പഠിക്കുമ്പം ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ കയറി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ റൂട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ എത്ര റൂട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കി, 1 2 3 4 5 റൂട്ടുണ്ട്. സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് = 0ക്ക് 5 റൂട്ട്സാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഡാഷുകൾ ഉണ്ടോ, ഇത് എഫ് ഡാഷ് എക്സിന് 0 ആക്കുന്നതാണ്. ഇതിങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് എക്സിന് 0 ആക്കുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് വന്നാൽ ഇതുണ്ട്, ഇത് പോസിറ്റീവ് ഇങ്ങനെ വരും. കാരണം കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ തൊട്ട് ഡിക്രീസിങ് ആണ്. ഇത്രയും ഭാഗത്ത് അത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അതാണ് ഈ ഗ്രാഫ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എഫ് ഡാഷ് എക്സിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് എക്സിന് 1 2 3 4 റൂട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇതാ പറഞ്ഞത്. ഇതിന് 5 റൂട്ട്സ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ 0ക്ക് 4 റൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ. പുറത്തേക്കണം. ഇവിടെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് 5 റൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, കണ്ടിന്യൂസ് കർവാണെങ്കിൽ അത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്ന ഫംഗ്ഷന് അതിനേക്കാൾ 1 കുറവ് 4 റൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. വീണ്ടും അത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട്, ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 4നേക്കാൾ 1 കുറവ് 3 റൂട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ കയറി വരുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഫ് ഓഫ് എക്സിന് 4 റൂട്ട് വെച്ച് ഇൻറ്റു എടുക്കുമ്പോഴാണ് 12 റൂട്ട് ഇവിടെ വരിക. 4 × 3. ഈ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് 2 ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് 2 ആയിട്ട് വരും. അപ്പം 12 14 റൂട്ട് കയറി വരും. ടോട്ടൽ 14 റൂട്ടുണ്ട് എച്ച് ഓഫ് എക്സിനാണ്. ഇൻ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് there are 14 റൂട്ട്സ് ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ എച്ച് ഡാഷ് എക്സിന് 1 കുറയും,
അതാണ് 13 റൂട്ട് ആകുന്നത്. അങ്ങനെ 13 റൂട്ട്സ് എച്ച് ഡാഷ് എക്സിനുണ്ടാവും. എച്ച് ഡാഷ് എക്സ് ആണ് എഫ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ജി എഫ് എക്സ് വരിക. അതിലാണ് ജി എഫ് എക്സ് നമുക്ക് വേണ്ടതിൻ്റെ മിനിമം റൂട്ട് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എഫ് സ്ക്വയർ വീണ്ടും എത്ര 4 + 4 8 ആണ്. ആ 8 റൂട്ട് 13 എന്ന് കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന 5 റൂട്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ വരിക. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ. വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടാണ് വരിക. നമ്മുടെ 2024 IIT ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെക്കുമ്പം ഇത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഇത് അതിനേക്കാൾ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. കോമ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് പ്ലസ് ആണ്, അങ്ങനെ കറക്ഷനുണ്ട്, എൻ്റെ നോക്കിയെടുത്താൽ കേട്ടോ. സോ ഇതിൽ ഈ എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമ്മളെടുത്താൽ ദറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 2 × എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 + 9 × എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2x ഡിവൈഡ് ബൈ 1 + 9x² റൂട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പം എഫ് സ്ക്വയർ ഓഫ് എക്സ് ആക്ച്വലി 4x² ഡിവൈഡ് ബൈ 1 + 9x² എന്നാണ്. ഇതാ അപ്പോൾ നമ്മുടെ 1 + f², അത് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വേണ്ടി വരും. 1 + f² എന്ന് പറയുന്നത് 1 + 9x² + 4x² ഡിവൈഡ് ബൈ 1 + 9x² എന്നാണ് വരിക. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് കയറി വരുന്നത്. സോ വി കം ബാക്ക് ടു ഹിയർ. ഇതിൽ നമ്മൾ കോമ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം 2 × 2x ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 + 9x² എന്ന് കൊടുക്കുകയും താഴെ റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് 1 + എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കിടക്കുന്നത് 9 × 4x² ഡിവൈഡ് ബൈ 1 + 9x² എന്നാണ് വരേണ്ടത്. ഇത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം ദറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 2² ഈ 2 × 2 x × റൂട്ട് ഓഫ് 1 + 9x² എന്നുണ്ട്. താഴെ ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ കിട്ടുന്ന റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് 1 + 9x² പ്ലസ് 9 × 4x² എന്ന് വരും. സോ ബൈ റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് 1 + 9x² ആണ്. ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. ആ ഒരൊറ്റ അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് 2² x ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ്, നിങ്ങളിത് കൂട്ടി എഴുതാതെ 1 + 4 + 1 × 9x² എന്ന് എടുത്തേക്കാം. ഇത് 4 + 9 നമുക്ക് 5 ആണെന്നറിയാം. 5 × 9 45 എടുക്കുക. അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അടുത്ത ടൈം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ജനറൽ ടൈം എങ്ങനെയാണെന്ന് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ ജനറൽ ടൈം വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിതിങ്ങനെ ഇട്ടത്. നോക്കി, നമ്മൾ ഈ 4 + 1 9x² നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ കീപ്പ് ഓൺ ചെയ്തത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇത് നമ്മുടെ എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ f² x എന്ന് വേണേൽ എടുക്കാം. അങ്ങനെ 10 ആണ് വേണ്ടത്. ആക്ച്വലി ഇത് ഓർത്തേക്കണം, f² നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട. എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇനി ഇതിവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഫിൻ്റെ 3 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ കിട്ടും. എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. അത് ഇപ്പോൾ ഈ കിടക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വേണ്ടി ചേർക്കണം. ദാറ്റ് ഇസ് 2² × എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 + 4 + 1 × 9 × f² x ആണ്. f² x എത്രയാണ്? 4x² ഡിവൈഡ് ബൈ 1 + 9x² ആണ്. ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി f² x ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത്, x² വന്നേക്കുന്നതാണ്. ഓൾറെഡി ഒരു 9 ഉണ്ട്. 4 + 1 9 അവിടെ നിർത്തിയിട്ടാണ്, ഇത്രയും ഞാൻ നിർത്തിയിട്ടാണ് ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത്. എഗെയിൻ ഐ പുട്ട് ദാറ്റ് LCM. ദാറ്റ് ഫോർ ഇവിടെ 2² × 2x, ഈ ബൈ ഇതിൻ്റെ ബൈ ആയിട്ട് കട്ടായി പോകും. പിന്നെ അത് എഴുതുന്നില്ല ഞാൻ. റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് 1 + 9x² പ്ലസ് 4 + 1 × 4 × 9x². ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മാറും. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 2³ × x ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് 1 + 9x² പ്ലസ് 4² പ്ലസ് 4 × 9x² എന്നാണ് വരുന്നത്. സോ വെൻ യു പുട്ട് ദിസ് 9x² as a common factor, this will be 2³ × x ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് 1 + 4 + 4² × 9x². ഇങ്ങനെ വരും. ഇതാണ് എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും കൂടി ഈ ഗ്രാഫ് ഇതിൻ്റെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഒന്നും കൂടി എഴുതി വരാം. യു ക്യാൻ സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2x ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 + 9x² ആണ്. എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2² x ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ്
1 plus 4 into 9x square ആണ്. ഈ 4 വരും. എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വരുമ്പം ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ 2 cube x ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 plus 4 plus 4 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 9x സ്ക്വയർ. ഇത് നമ്മൾ ആർത്ത് ടേമിന് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് എറ്റ്സെട്ര കോമ്പോസിറ്റ് ഓഫ് എഫ് ദർ ആർ n ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് എക്സ് വന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ 2 raised to n x ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 plus 4 plus 4 സ്ക്വയർ പ്ലസ് എറ്റ്സെട്ര പ്ലസ് 4 raised to n minus 1 into 9x സ്ക്വയർ ആണ്. ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഇത് 10th ടേമാണ്. സോ അവർ എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് എറ്റ്സെട്ര കോമ്പോസിറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് 10 ടേംസ് എക്സ് എന്ന് വരുമ്പം 2 raised to 10x all divided by root of 1 plus 4 plus etc plus 4 raised to 9 into x 9x square ആണ്. 9x square. So this is given as alpha. നമ്മുടെ ആൻസറിൻ്റെ അർത്ഥം വന്നേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആൽഫ ഞാൻ എടുത്തത്. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ 2 raised to 10x ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 plus 9 alpha x square എന്നാണ് തരുന്നത്. സോ യുവർ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 plus 4 plus 4 സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് 4 raised to 9. ഇതൊരു ജി പി ആണ്. ജി പിയുടെ ടൈം 4 raised to 10 minus 1 by 4 minus 1 ആണ്. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ 4 raised to 10 minus 1 divided by 3 ആണ്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 3 ആൽഫ പ്ലസ് 1 ആണ്. ഇത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ നോക്കി ഇവിടെ ആൽഫ ആകുമ്പം 3 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക. സോ 3 ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4 raised to 10 minus 1. ദെൻ 3 ആൽഫ പ്ലസ് 1 3 ആൽഫ പ്ലസ് 1 4 raised to 10 ആണ്. ഫോർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 3 ആൽഫ പ്ലസ് 1 നമുക്ക് 4 raised to 10 ദ ഹോൾ റെയ്സ് ടു 1/2 ആണ്. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 2 സ്ക്വയർ the whole raised to 10 the whole raised to 1/2 ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് 2 raised to 10 ആണ്. 1024 ആണ്. ഈസ് ആൻസർ. ഇത് ന്യൂമറിക്കൽ ടൈപ്പാണ്. നിങ്ങളിവിടെ ആദ്യമേ തന്നെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് 1 plus 45 85 എന്നൊക്കെ എഴുതി പോയാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് അതിനെ ഫാക്ടർ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടാവും. അപ്പോൾ അത്തരം ഇതൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാകുന്നുള്ള ധാരണയിൽ നമ്മൾ ആ കിട്ടുന്നതിനെ അതേപോലെ വെച്ചിട്ട് അടുത്തത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 1 plus 4 into 4 കിട്ടിയിട്ട് +1 ആകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 plus 4 plus 4 സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. അത് കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ വെരി ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഐ പുട്ട് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം അല്ലേ. ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ. ടി എന്ന് കൊടുത്തു. ടി ഇസ് ഈക്വൽ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ. തിരിച്ച് സൈൻ റെസ്റ്റ് ടു 4 പ്ലസ് കോസ് റെസ്റ്റ് ടു 4 തീറ്റ. ഇത് രണ്ടിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1 minus 1/2 ടി സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. ഇത് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആക്ച്വലി ഇത് ഫോം ഇങ്ങനെയാണ്. 1 minus 2 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് വരും. നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം 1 minus 1/2 ഇൻറ്റു സൈൻ സ്ക്വയർ 2 തീറ്റയാണ്. ദൈക്കോട്ട് 1/2 ടി എന്ന് കൊടുത്തു. ഉണ്ട് സൈൻ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് ടി ഇങ്ങനെ എടുത്ത്. തിരിച്ച് സൈൻ 2 തീറ്റ എടുത്താൽ നമുക്ക് റൂട്ട് ടി എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. പിന്നെ സൈൻ റെസ്റ്റ് 6 ഉണ്ട്. സൈൻ റെസ്റ്റ് 6 തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് റെസ്റ്റ് 6 തീറ്റയും നമുക്ക് 1 minus 3 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റയാണ്. 1 minus 3/4 ടി എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതാ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ചോദ്യത്തെ ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. സോ എസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഇൻ ദ ഫോം എ ന്യൂ സെറ്റ് ടി സച്ച് ദാറ്റ് 1 minus t/2 into x square പ്ലസ് റൂട്ട് ടി ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 1 minus 3/4 ടി എന്നാണ്. ഇതിന് റിയൽ റൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവണം. സോ യു ക്യാൻ സി ദ നമ്പർ ഓഫ് ടിയുടെ കൗണ്ടാണ് വേണ്ടത്. ടി സച്ച് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഹാസ് എ റിയൽ റൂട്ട്. അപ്പോൾ റിയൽ റൂട്ട് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ പോസിറ്റീവ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഫോർ റിയൽ റൂട്ട്സ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ എസ് ഇസിക്കൽ സെറ്റ് സച്ച് ദാറ്റ് റൂട്ട് ടിയുടെ സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 into 1 minus t/2 into 1 minus 3/4 t is greater angle. So
ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിനകത്ത് ലാർജസ്റ്റും സ്മോളസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. അതിനുള്ള ടിയുടെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദം അഗെയിൻ ആസ് ഇൻ ദ ന്യൂ പാറ്റേൺ. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ ഫോം ടി മൈനസ് 4 into 2 minus t by 2 into 4 minus 3t by 4 is greater than 0. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് 4 കട്ടായി പോവും. 2 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ 2t minus 2 minus t into 4 minus 3t is greater than 0. This will be 2t minus 8 minus 6t minus 4t plus 3t square is greater than 0. That is 2t minus 8 minus 10t plus 3t square is greater than 0. That's equal to 2t minus 8 plus 10t minus 3t square greater than 0. That is 3t square minus 12t plus 8 less than 0. This is the condition for t. ഇതിൽ ടി നമുക്ക് സൈൻ സ്ക്വയർ 2 തീറ്റയാണ്. അപ്പോൾ ടി പോസിറ്റീവാണ്, ടി ലെസ് ആംഗിൾ 1 ആണ്. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി ഉപയോഗിക്കണം. ഇതിങ്ങനെയാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്താൽ സോ ടിയുടെ വാല്യൂ 12 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് 144 മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു 3 ഇൻറ്റു 8 ആണ്. ഡിവൈഡ് ബൈ 6 144 96. That's equal to plus or minus 2 root 3 divided by 3 ആണ്. That's equal to plus or minus 2 by root 3. This. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 2 minus 2 by root 3 and 2 plus 2 by root 3. ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ടി വരേണ്ടത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം 1ൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകില്ല. ഇത് 1 ആണ്. 0. ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ്. ഇത് 0 അല്ല. 2 minus 2 by root 3 is small number, then this should be more than 0. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗത്തെ റീജിയനാണ് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് റീജിയനായിട്ട് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ മിനിമം വാല്യൂ 2 minus 2 root by root 3 ആൻഡ് ബീറ്റ മാക്സിമം ആണ് 1 ആണ്. ദിസ് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് ടു എക്സ്പ്രഷൻ 2 minus 2 by root 3 and beta equal 1. Now you want to find, നമുക്ക് ഫൈനലി ചെയ്യേണ്ടത് 3 into alpha minus 2 the whole square plus beta minus 1 the whole square ആണ്. Therefore 3 into alpha minus 2 the whole square plus beta minus 1 the whole square. This. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 into alpha minus 2 എടുത്താൽ that is equal to 2 minus 2 by root 3 minus 2 the whole square plus 1 minus 1 the whole square. This is the question. So this to be cancelled, you got 3 into 4 by 3 plus 0. That is equal to 3 into 4 by 3 ആണ് ആൻസർ 4 എന്ന് കിട്ടും. So it's an integer type finally, that should be 4. It's also a lengthy problem. You want to find what's 8 times of alpha plus beta because of the power is there. So you know generally there are formulae for integral sin raised to nx dx. It is equal to minus 1 by n into sin raised to n minus 1 x into cos x plus n minus 1 by n into that integral, that is I n minus 2. If it is n, then that should be. This is like a reduction formula or values formula. Like that for sec and cosec, I simply write down the cosec formula there. Suppose in is equal integral cosec raised to n x dx. Then answer is minus cosec raised to n minus 2 into cot x. Cosec raised to n minus 2 x into cot x divided by n minus 1 plus n minus 2 by n minus 1 plus n minus 2 by n minus 1 into I n minus 2. This is the formula for in. അപ്പോൾ ഈ ഫോമുല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേണം. ഇത് സീക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇട്ട് വരും. സീക്ക് റേസ്റ്റ് എൻ മൈനസ് 2 കോട്ട് ആനക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് 1 പ്ലസ് എൻ മൈനസ് 2 ബൈ എൻ ഇൻറ്റു I n മൈനസ് 2 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഫോമുല നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഈ സീക്കിൻ്റെയും കൊസീക്കിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ എൻ മൈനസ് 1 ബൈ എന്നുള്ളത് എൻ മൈനസ് 2 ബൈ എൻ മൈനസ് 1 ആയിട്ട് മാറും. വാല്യൂസ് ഫോമുലയാണ്. ആ ഫോമുല നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇച്ചിരി ലെങ്തിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ I5 ആണ് വരിക. യു ക്യാൻ സി IN ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് cosec raised to n minus 2 x into cot x divided by n minus 1
plus n minus 2 divided by n minus 1 in minus 2 this. So I5 രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വേണ്ടി വരും. I5 എന്ന് പറയുമ്പം മൈനസ് കൊസീക് 3x ഇൻറ്റു കോട്ടെക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ 4 പ്ലസ് 3/4 I3 ആണ്. Then I3 is equal to same minus cos sec raised to 3 minus 2 that is 1x into cot x by 3 minus 1 is 2 plus n minus 2. 3 minus 2 is 1 divided by 2 I1 വരും. This. ഇനി I1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രൽ കൊസീക് എക്സ് ഡി എക്സ് ആണ്. അത് ലോഗ് ടാൻ എക്സ് ബൈ 2 പ്ലസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം നമുക്ക് I3 മാറ്റി എഴുതണം. For I3 is equal to minus cosec raised to x into cot x by 2 plus 1/2 log tan x by 2. ഈ I3 എടുത്ത് I5 കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആവുന്നത്. സോ I5 is equal to minus cosec raised to 3x into cot x divided by 4 plus 3/4 കൊണ്ട് ഇതിനെ ഗുണിച്ചിടണം ഇൻറ്റു മൈനസ് 1/2 ഇൻറ്റു കൊസീക് എക്സ് കോട്ട് എക്സ്. പിന്നെ വീണ്ടും 3/4 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പം 3/4 ഇൻറ്റു 1/2 ഇൻറ്റു ലോഗ് ടാൻ എക്സ് ബൈ 2 ദിസ്. ഇതാണ് വരിക. ഇതിൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൽഫ ഇൻറ്റു കൊസീക് എക്സ് ആൻഡ് കോട്ട് എക്സ് കോമൺ ആക്കി എടുത്തു എന്നാണ്. എന്നിട്ട് മൈനസ് സിബിറ്റർ. സോ 1/4 മൈനസ് 1/4 കോമൺ ആക്കി എടുത്താലാണ് അത് കിട്ടുക. സോ കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് ദിസ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ക്യാൻ സി ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ മൈനസ് 1/4 ആൻഡ് ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3/8. ഇതാണ്. സോ ഇങ്ങനെ ആൽഫയും ബീറ്റയും നമ്മൾ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വെച്ച് നിങ്ങൾ കമ്പയർ എടുക്കണം. സോ we can see alpha is this and that too. So 8 times alpha plus beta. Therefore 8 alpha plus 8 beta is equal to 8 into minus 1/4 plus 8 into 3/8 ആണ്. So the answer is equal to minus 2 plus 3 is equal to 1 എന്ന് കിട്ടും. So answer is 1. Now question number 25. 4 men 5 women in a group A and group Aയിൽ 4 men ഉണ്ട് 5 women ഉണ്ട്. ബിയിൽ 5 men and 4 women ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമുക്ക് 4 persons are selected from each group. ഇപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് 4 എടുക്കണം, ബിയിൽ നിന്ന് 4 വരണം, മെന്ന് 4 ഉണ്ടാവണം, ഇതും 4. ഇതാണ് എൻ്റെ സെലക്ഷൻ. അപ്പോൾ 8 പേരെ എടുക്കില്ല. അപ്പോൾ then the number of ways of selecting 4 men and 4 women, that's actually ഇവിടെ 4 മെന്നും 0 വുമണും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് 0 men and 4 women. ഇതാണ് എൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ 8 എടുത്തു, 2 4 വെച്ചെടുത്തു. ഇനി ഇവിടെ 3 men ആണെങ്കിൽ 1 വുമൺ എടുക്കണം, 1 men ഇവിടുന്നും, അപ്പോൾ 3 men 3W ഇവിടെ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പാറ്റേൺ 2M and 2W, then 2M and 2W, then 1M and 3W from here, then 3 men and 1W from there. തിരിച്ച് 0 men and 4W from here, then 4M and 0W from there. Now using this pattern we can do this all. like ഇവിടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 4 നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ വന്നാൽ 4C4 into 5C0 ഇൻറ്റു ഈ കേസിൽ 5C0 ഇൻറ്റു 4C4 1 ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഓരോ കേസ് നമ്മൾ എടുത്ത് പോകണം കണ്ടോ. സോ ഓരോ കേസ് നമ്മൾ എഴുതി വരുമ്പം 4C4 ഇൻറ്റു 5C0 ഇൻറ്റു 5C0 ഇൻറ്റു 4C4 തിരിച്ച് ഇൻറ്റു 5C1 ഇൻറ്റു 5C1 ഇൻറ്റു 4C3. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നിനും എടുക്കാൻ പറ്റും. So 4C2 into 5C2 and 5C2 into 4C2, then 4C1 into 5C3 and 5C3 into 4C1 and 4C0 into 5C4 into 5C4 into 4C1.
So take the product and we can see the numbers. I just list the count as 1 400, 3600, 1600 and 25. So we can make the count as totally 5626. It's also a lengthy calculation problem. You can do this. Okay. Now question number 26. Consider triangle ABC having the vertices A 1 2, B alpha beta, C gamma delta, and angle ABC is pi by 6, BS is 2 pi by 3, and BC lies on the line y is less plus 4, then alpha square plus gamma square equal to. ഒരല്പം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇവിടെ യൂസ്ഡ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ പോയിന്റ് ബി എ സി ഇ എ അത് 120 ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പം ബി 30 ഡിഗ്രിയാണ്. ഇതൊരു ഹൈലൈറ്റിങ്, അത് നോക്കി ഇത് രണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ 150 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാണ്? 30 ഡിഗ്രിയാണ്. ഇത് മറന്നു പോരുത്. സി ഉണ്ട്, ഇതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡ്രോ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വലാണ്, ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരെ പർപ്പിൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിഡിൽ പോയിന്റ് വരികയും ചെയ്യും. ഇതതിൻ്റെ മിഡിൽ പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് 90 ഡിഗ്രി വരും. ഇത്രയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. ഇനി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ബി സി അത് എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് 4 ആണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കേട്ടോ, അത് നമുക്ക് 1 2 എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഡി എന്ന് കൊടുത്തു. എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് 2 പ്ലസ് 4 ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് 2 ആണ്. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 3 ബൈ റൂട്ട് 2 ആണ് ഈ നീളം. 3 ബൈ റൂട്ട് 2 ആണെങ്കിൽ അന്നേരം തന്നെ സൈൻ 30 കൊടുത്താൽ ഉണ്ടോ, സൈൻ 30 നമുക്ക് 3 ബൈ റൂട്ട് 2 ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബി ആണ്. അപ്പോൾ എ ബി ഇത് 1/2 അല്ലേ. 1/2 എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ബൈ റൂട്ട് 2 ആകുമ്പം എ ബിയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? 3 റൂട്ട് 2 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് 3 റൂട്ട് 2 ആണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. ഇത് 3 ബൈ റൂട്ട് 2 ആണ്. ഇത് വേറെ പ്രത്യേകതയുള്ളത്, നമ്മുടെ ഇതിലെ ഫുട്ട് ഓഫ് ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഉണ്ടോ? ഡി ഈസ് ഫുട്ട് ഓഫ് ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. ഫ്രം 1,2 എയുടെ കോർഡിനേറ്റ് 1,2 ആണ്. ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് 4 ഈക്വൽ 0 ആണ്. ദറ്റ് ഇസ് എക്സ് മൈനസ് 1/1 ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് 2/-1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫുട്ട് ഓഫ് ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആകുമ്പോൾ -1 ഇൻറ്റു ഇതിവിടെ കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന 1 -2 പ്ലസ് 4 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് 1 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് 2 ഡിവൈഡ് ബൈ -1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് 5 2 3 -3 ഡിവൈഡ് ബൈ 2. Therefore x is equal to 1 minus 3/2 that's equal to -1/2 and y is equal to 3/2 plus 2 ആണ് 7/2 വരും. സോ മിഡ് പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ -1/2 സോ ഡിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് -1/2 7/2 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇതാണ് ഡി. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ പോയിന്റ് എനിക്ക് ആൽഫ ആണെങ്കിൽ മറ്റത് ആൽഫ പ്ലസ് 4 വരും. ബിക്കോസ് യുനോ വൈ ഇസിൽ എക്സ് പ്ലസ് 4ലാണ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഈ കോർഡിനേറ്റ് ആൽഫ ആൽഫ പ്ലസ് 4. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബീറ്റ ഡെൽറ്റ ആണ്. യെസ്, രണ്ടാമത്തെ കോർഡിനേറ്റ് ഡെൽറ്റ ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ പുട്ട് ഗാമ ആൻഡ് ഗാമ പ്ലസ് 4. ഇതാ ഇവിടെ നോക്കി, ഈ ആൽഫയും ഗാമയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ആൽഫ പ്ലസ് ഗാമ ബൈ 2 നമുക്ക് -1/2 ആണ്. ദിസ് സിംപ്ലൈസ് അറ്റ് ആൽഫ പ്ലസ് ഗാമ ഇസിൽ -1 എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അതുപോലെ ബി സിയുടെ ലെങ്ത് എടുത്താലോ, വാട്ട് ഇസ് ബി സി? ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ മൈനസ് ഗാമ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൽഫ പ്ലസ് 4 മൈനസ് ഗാമ മൈനസ് 4 ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ റൂട്ടാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ആൽഫ മൈനസ് ഗാമ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് again alpha minus gamma the whole square is equal to 2 into alpha minus gamma the whole square ആണ് ഈ കിടക്കുന്ന ബി സിയുടെ സ്ക്വയർ. ഞാനിതെന്തിനാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിലൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടോ ഈ നീളം, ഇത് മിഡിൽ പോയിന്റ് ആണ് കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടും എക്സ് തന്നെ വരും. ഈ നീളം 3 റൂട്ട് 2 ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഇത് 30 ഡിഗ്രിയുമാണ്. സോ കോസ് 30 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ 3 റൂട്ട് 2.
അപ്പോൾ cos 30 root 3 by 2 ആണ്. Therefore x is equal to 3 root 6 divided by 2 ആണ്. So 2x ബി സിയുടെ ലെങ്ത് BC is equal to x ആണ്. That is equal to 3 root 6 ആണ്. So that 3 root 6 ന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത്. That is equal to root 6 ന്റെ സ്ക്വയർ. So 2 into alpha minus beta the whole square is equal to 9 into 6 ആണ്. So it is 3 ആണ്, 27 ആണ്. So alpha minus gamma the whole square, gamma ആണ്, the whole square എന്ന് പറയുന്നത് 27 ആണ്. ഇവിടെ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ആൽഫ പ്ലസ് ഗാമ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ, ആൽഫ പ്ലസ് ഗാമ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു -1ന്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. സോ വെൻ യു ആഡ് ദിസ് ഓൾ യു ക്യാൻ സി വെൻ യു ആഡ് ദിസ് 2 ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം 2 ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 ഗാമ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ 27 പ്ലസ് 1 28 ആണ്. Therefore ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഗാമ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 14 is our required integer number. Now question number 27. A tournament, a team plays 10 matches with probabilities of winning and losing as 1/3 and 2/3. Let x be the number of matches that the team wins and y be the number of matches that team loses. If the probability that x minus y less than equal to 2 is p, then what of 3 is 10 p equals. So say like the problem, you can see x and y, the total is 10. അപ്പോൾ ഇതിൽ 10 ഇതെടുത്താൽ ഇവിടെ 0 ആവും അല്ലേ. 9 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 1 ജയിക്കും, 1 ഒരു 10 കിട്ടി. ഈ രീതിയിലാണ്. 8 ആണെങ്കിൽ 2, 7 ആണെങ്കിൽ 3, 6 ആണെങ്കിൽ 4, 5 ആണെങ്കിൽ 5, ഇവിടെ 4 ആണെങ്കിൽ അവിടെ 6 ഉണ്ടോ. 3 വിന്നാണെങ്കിൽ 7 ലോസ്, 2 വിന്നാണെങ്കിൽ 8 ലോസ്, 1 വിന്നാണെങ്കിൽ 9 ലോസ്. നോ ഇതാണെങ്കിൽ ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ ഈ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ നോക്കി എക്സ് മൈനസ് വൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മോഡലസ് എടുത്താൽ ഇവിടെ 10, ഇവിടെ 8, ഇവിടെ 6, ഇത് 4, ഇത് 2, ഇത് 0, 2, 4, 6, 8, 10 ഇങ്ങനെ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് മോഡ് എക്സ് വൈ ലെസ് ദാൻ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ മോഡ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ 2 ഇതെടുക്കുമ്പം സംഭവിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ, എക്സ് വിൻ ചെയ്യുന്നത് 6, എക്സ് ഇസിക്കൽ 6 എന്ന്, പിന്നെ പി ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ 6 പ്ലസ് പി ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ 5, ദെൻ പി ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ 4. ഈ 3 കേസേ ഉള്ളൂ. ആ കേസിൽ ബാക്കിയെല്ലാം ബിയോണ്ടാണ്. 4, 2 വരെ പറ്റും, പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ ആ 2 എടുക്കാം. ഈ 3 കേസേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് 10 മാച്ചസിലാണ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 10C6 ഇൻറ്റു 1/3 ഇൻറ്റു 2/3 വരും, പ്ലസ് 10C5 ഇൻറ്റു 1/3 ഇൻറ്റു 2/3 വരും, പ്ലസ് 10C4 ഇൻറ്റു 1/3 ഇൻറ്റു 2/3 ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഒരു 1/3 കോമൺ ആക്കി എടുക്കാം. സോ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/3 ഇൻറ്റു 10C6 ഇൻറ്റു 16 പ്ലസ് 10C5 ഇൻറ്റു 32 പ്ലസ് 10C4 ഇൻറ്റു 64. ഇതാണ്. ഇത് കൂട്ടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ പണി. ആക്ച്വലി അത് ഒരു ലെങ്തിയാണ്, കാരണം 10C4 ഒക്കെ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പം അത്രയും ഫാക്ടറിയിലേക്ക് കയറി വരണ്ടേ. അപ്പോൾ ആ കാൽക്കുലേഷൻ ഇവിടെ ഇച്ചിരി ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് 3/9 ഇൻറ്റു പിയുടെ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 1/3 നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റുമല്ലോ. 1/3 ഇൻറ്റു 10 ഇൻറ്റു 10C4 ആണ്. അപ്പോൾ 10 ഇൻറ്റു 9 ഇൻറ്റു 8 ഇൻറ്റു 7 ഇൻറ്റു 16 ബൈ 1 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 3 ഇൻറ്റു 4 ആണ് ആദ്യത്തെ കേസ്. രണ്ടാമത്തെ 10C5 എല്ലാം ഉണ്ട്. 10 ഇൻറ്റു 9 ഇൻറ്റു 8 ഇൻറ്റു 7 ഇൻറ്റു 6 1 2 3 4 5 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 3 ഇൻറ്റു 4 ഇൻറ്റു 5 ഇൻറ്റു 32 പ്ലസ് ലാസ്റ്റത്തെ 10 ഇൻറ്റു 9 ഇൻറ്റു 8 ഇൻറ്റു 7 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 3 ഇൻറ്റു 4 ഇൻറ്റു 64 ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാൻ പറ്റും. 64ഉം ഇതും കൂടി 80 1/3 ഇൻറ്റു ഇതിൽ 8ഉം പോയി
3 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 210 ഇൻറ്റു 16 പ്ലസ് 64 പ്ലസ് 32 ഇൻറ്റു 6 ഇൻറ്റു 7 ഇൻറ്റു 6 എന്നാണ് വരിക. സോ 3 കൊണ്ട് അതിന് ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 70 ഇൻറ്റു രണ്ടും കൂടി 80 വരും പ്ലസ് 32 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 7 ഇൻറ്റു 6. ഈ 3 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. സോ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ as 8288 with the answer for the problem. Okay. Let y of x be the solution of the differential equation x plus y plus 2 square dx dy is there. We can write down the equation as dy by dx is equal to x plus y plus 2 the whole square. ഇവിടെ take z is equal to x plus y plus 2 എന്ന് കൊടുത്താൽ dz by dx is equal to 1 plus dy by dx എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൽ this is equal to 1 plus dy by dx നമുക്ക് x plus y plus 2 the whole square ആണ് ഈ മാറ്റുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് 1 plus z square ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ dz by dx is equal to 1 plus z the whole square എന്ന് വന്നാൽ 1 plus z square എന്ന് വന്നാൽ this we can retrace in the form dz by 1 plus z square is equal to dx. So in integrating it will give you the form tan inverse z. Tan inverse z is equal to x plus e. That is tan inverse of x plus y plus 2 is equal to x plus e. ഇവിടെ ആദ്യം എക്സിന് 0 എടുക്കുമ്പം y2 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മൈനസ് 2 ആണ്, റൈറ്റ്. സോ ദിസ് വിൽ ബിക്കം ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 0 മൈനസ് 2 പ്ലസ് 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 പ്ലസ് സി വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. Therefore എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിംപ്ലി സി 0 ആണെങ്കിൽ ടാൻ എക്സ് എന്ന് വരും. ഇതിൽ നമുക്ക് y ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ടാൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് 2 എന്നാണ് കിട്ടുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്തേക്കുന്നത് ദ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം വാല്യൂസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ. ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് ഒന്ന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തുടക്കത്തിൽ അറിയാൻ പോസിറ്റീവ് ആണെന്നല്ലേ. ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ ദ ഫോം സീക്കിൻ്റെ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് 1 ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ ഇൻ്റർവൽ 0, π/4. So in 0, π/3 മിനിമം അറ്റ് 0-ലും മാക്സിമം അറ്റ് π/3-ലുമാണ്. സോ ഇൻക്രീസിങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മിനിമം വാല്യൂ ആൽഫ ഇസികൾ y ഓഫ് 0 ഇസികൾ -2 ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു മിനിമം. ഇതിനെയാണ് മിനിമം വാല്യൂ ബീറ്റ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. മിനിമം ഇസ് ബീറ്റ ആൻഡ് ആൽഫ ഇസ് മാക്സിമം y ഓഫ് π/3 ആണ്. y ഓഫ് π/3 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 60 tan 60 √3 മൈനസ് π/3 -2 എന്നാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് 3 ആൽഫ പ്ലസ് പൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ ആണ്. സോ 3 ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 √3 മൈനസ് പൈ -6 ആണ്. സോ 3 ആൽഫ പ്ലസ് പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 √3 -6 ആണ്. സോ 3 ആൽഫ പ്ലസ് പൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 27 പ്ലസ് 36 മൈനസ് 36 √3. ബീറ്റ സ്ക്വയർ is equal to 4 ആണ്. So when you add them, it will give you the answer as 63 minus 36 √3 plus 4. That is equal to 67 minus 36 √3 is equal to gamma plus beta √3. Sorry, delta √3. Therefore, gamma is equal to 67 and beta is equal to -36. So when you add them, alpha plus beta is equal to 31. Actually, it's a lengthy calculation. കൂടുതലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ. Now, question number 29. Let A be a 2x2 symmetric matrix such that A 1 1 and 3 7 be the form. You know, symmetric matrix means if it is A B, then that should be B, then an unit letter C is there, and whose determinant is actually 1. Therefore, AC minus B square equal to 1 is one condition. And at the same time, AB and BC into 1 1 is equal to 3 7
implies that a plus b is equal to 3 and b plus c is equal to 7. Therefore, a is equal to 3 minus b and c is equal to 7 minus c. 7 minus b. So, ac minus b square is equal to 1 implies that 3 minus b into 7 minus b minus b square equal to 1. So, we can see 21 minus 10b plus b square minus b square is equal to 1, or b square get cancelled. You got that 20 is equal to 10b or b equal to 2. When b equal to 2 means b equal to 2, then a is equal to 1 and c is equal to 5. So, we can easily write down the matrix A as in the form 1, 2, 2, 5, this. Then A inverse is equal to 5 minus 2 and minus 2, 1, which is given as alpha into 1, 2, 2, 5 plus beta into 1, 0, 0, 1. So, 5 is equal to alpha plus beta minus 2 is equal to 2 alpha, which implies that alpha is equal to minus 1. Then beta is equal to 6. So, alpha plus beta equal to 5. So, solving the problem. So many connections along with the question. Okay. Consider a line L passing through the points this P and Q, and if mirror image of the point A 2, 2 in the line L is alpha, beta, gamma. So, equation of PQ. Equation of PQ is equal to x minus 1 divided by 2 minus 1 equal to y minus 2 divided by 1 minus 2 is equal to z minus 1 by minus 1 minus 1. That is equal to x minus 1 by 1 is equal to y minus 2 by minus 1 equal to z minus 1 by minus 2. This is the line. Now you want to find the image of 2, 2, 2. Image of A 2, 2, 2 is given by x minus x1 by A equal to y minus y1 by b equal to z minus z1 by c is equal to a into x2 minus x1 plus b into y2 minus y1 plus c into z2 minus z1 divided by a square plus b square plus c square as the foot of the perpendicular. Foot of a perpendicular. Using the foot of the perpendicular, then 2f minus given point a will give the image. So, after we can find I is equal to 2f minus a. This is the condition. So, first of all, you can put the values here for foot of the perpendicular. That is x minus this 1 divided by 1 equal to y minus 2 by minus 1 equal to z minus 1 by minus 2 is equal to 1 into 2 minus 1 plus minus 1 into 2 minus 2 plus minus 2 into 2 minus 1 all divided by 1 plus 1 plus 4. This equation suggests you 1 plus 0 minus 2 divided by 6 or minus 1 by 6. Therefore, x is equal to minus 1 by 6 plus 1 is equal to 5 by 6. Y is equal to 1 by 6 plus 2 is equal to 17, 13 by 6. And z is equal to 2 by 6 plus 1 is equal to 8 by 6. So, the coordinate I is equal to 5 by 6, 13 by 6, 8 by 6. So, you want to find, it is not I, it is actually f, foot of the point A. Therefore, image is equal to 2f minus A, that is equal to 5 by 3, 13 by 3, 8 by 3 minus 2, 2, 2. That's equal to minus 1 by 3, 7 by 3 and 2 by 3. This is actually our image, alpha, beta and gamma. So, minus 1 by 3, 7 by 3 and now you want to find what is alpha plus beta plus 6 gamma. Finally, your requirement is what is alpha plus beta plus 6 gamma. Therefore, alpha plus beta plus 6 gamma is equal to minus 1 by 3 minus 7 by 3 plus 6 into 2 by 3. That's equal to 2 plus 4 is equal to 6.
ആൻഡ് ദാറ്റ് എൻഡ്സ്. എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക. ഈ വീഡിയോ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക.